present here. Today, we are going to present a seminar to approach to COPD. You can see the respiratory system over here, divided into upper respiratory tract and the lower respiratory tract. Not getting into further details, please check this point. This is the lung, basic anatomy. Here, you can see the anterior view of the lung. The left and the right lung divided into the lobes, which is having fissures and is covered by the pleura. Generations. Up to the 16th generation, we have the conducting zone, which really allows the passage for air. And from the 17th generation to the 23rd is involved in gaseous exchange. These are the layers. You can see starting from the bronchi and then the bronchioles. You see from the bronchioles it's non-cartilaginous. Otherwise, in the bronchi we have the cartilage and the cells you can see present here as well as the goblet cell. Why is it important? Because on further pathological findings we are going to meet this. So, there are various diseases of the respiratory system, but today we are going to focus on obstructive lung disease. Now, obstructive lung disease and restrictive lung disease, we are going to differentiate while further jumping into the COPD. Yes. What is the main difficulty in obstructive lung disease? The person is unable to exhale the air. When you are inspiring, in proportionate to that air, whichever has to be exhaled is not coming out. Where is the air going? The air is being trapped within. But in case of restrictive lung disease, you can see there is problem in inhalation of air. The person is unable to inhale the air because there is restriction in the lung capacity and there is reduced lung compliance. The causes may be within the parenchyma or can be extraparenchymal. And further differentiating them, we need spirometry findings. Can you please change the slide? You can see this is a spirometry test. The person is asked to blow into the mouthpiece that's connected to the spirometer, further connected to the machine, which is going to have the graph. Based on these findings, it's a hallmark how we differentiate between obstructive and restrictive lung disease. You see vital capacity. What is vital capacity? It is the summation of expirated reserve volume, tidal volume, and expirated reserve volume. When this vital capacity is measured forcibly and rapidly under time pressure based finding, we say is the forced vital capacity. Based on forced vital capacity, we have forced expiratory volume. It is nothing but the forced vital capacity measured in 1 second. Why am I talking about all these? We need a ratio between these two. As you can see in obstructive lung disease, the FEV1, forced expiratory volume in 1 second, is markedly diminished, which in turn is reducing the whole ratio. Whereas in restrictive lung disease, both of these are proportionately diminished. As a result, the ratio is not much altered. It's normal or even sometimes increased. So this is the basic hallmark of obstructive lung disease. The ratio is less than 70%. And whereas in restrictive, we find this greater than 80%. Next we have the examples. You can see in obstructive, we have so many diseases. Today we are going to focus on COPD particularly. And in restrictive disease, you can see parenchyma, within the lung parenchyma, there is the cause, or outside the lung parenchyma. There are different examples being cited here. Change. See, this is a healthy lung having bronchial and healthy alveoli, whereas in COPD you find the
Now we are going to write into COPD. What is COPD? It is also known as chronic obstructive lung disease or chronic obstructive airway disease. How is this characterized? There should be persistent airflow obstruction which is progressive, and due to this and some noxious agent, we have some inflammatory response within the airways. COPD because it's a spectrum. In one hand or one end you have pure chronic bronchitis, and on the other hand you have pure emphysema. This condition is not relieved much by the bronchodilators. You see, on the major side of obstruction in COPD are the small airways. What are the small airways? Small airways are those you can see starting from the 8th generation. You can see having a diameter of less than 2 millimeters are which are termed as small airways. They only have down to terminal bronchiole and respiratory bronchiole. These are the headings under which we are going to discuss about chronic bronchitis. Definition. So, it's a condition where there is excessive tracheobronchial mucus production which causes cough and expectoration for at least 3 months of the year for more than 2 consecutive years. Now, patient coming to OPD with a complaint. A doctor, I'm having too much cough and so much of mucus secretion is present in it, and I'm suffering for more than 2 years, and I've seen that this condition persists for 2 to 3 months in a year. That is indicated towards chronic bronchitis. Next, my fellow part will discuss about the incidents. So, now look at the incidence of chronic bronchitis. We see the person who are usually affected falls in the age group of 40 and older, and the chronic bronchitis is very significant among the age group of 65 and above. Males are usually more affected than females. Smokers are usually a lot more affected than non-smokers. Smoking can be active or it can be passive. It might include tobacco smoking, it can also include cannabis smoking. And people who are residing in urban area are usually more affected than people residing in rural area. See? So now let's look into the etiology and risk factor which comprises in chronic bronchitis. First, the most important factor is smoking. So what does smoking do? Smoking causes a chronic irritation of airways. So what happens due to chronic irritation? It causes hypertrophy and hyperplasia of mucus secreting glands or the goblet cells. It also causes impaired mucociliary clearance. It also helps in releasing proteolytic enzymes which causes a release of inflammatory mediators. It also causes bronchoconstriction and adverse effect on the surfactant portion of the lungs. Now, the second factor is air pollution and environmental exposure. So, India is currently holding the 5th global rank on air pollution index. So, from that we can see India is already pretty much polluted. So, there are two types of pollution involved. First one is indoor air pollution. It is mainly seen in rural area as people still cook by use of burning wood and charcoal. So that helps in indoor pollution. Next one is outdoor pollution. It comprises of gases such as sulfur dioxide, nitrogen oxide and industrial fumes. The third cause is occupational exposure. So what happens? For people who are working in coal industries, coal mines, water industry or factories which produce products which have palladium, silica, strong acid, chlorine or ammonia. So what happens here, the particulate matter, we differentiate the particulate matter into 3 different things. First is particulate matter of size 2.5 micrometer and particulate matter of size 0.1 micrometer. So what happens here is particulate matter 2.5 deposits in the
while the particulate matter 0.1 can even deposit in the alveoli and can enter systemic circulation. So now my friend will tell you more about pathogenesis. Okay, now let's not forget the most important thing, which is the genetic predisposition. So what are the genes which are responsible for causing chronic bronchitis or a spectrum of COPD? So the first gene is alpha antitrypsin deficiency. What happens here? The alpha antitrypsin is a protease inhibitor. So it protects the lung from neutrophil and elastase. If there is a deficiency of this alpha antitrypsin, it will lead to airway inflammation. Next one is SERPIN2 gene expression. So this SERPIN2 codes for a protein which is known to inhibit thrombin. So if the gene does not code for this protein, then in absence of protein, the thrombin will cause an increased thrombin activity and will promote inflammation. Other than this gene, there is mucin gene polymorphism, which will lead to excessive mucus production and impaired clearance. There is also a fact that surfactant protein gene mutation can also occur, which might lead to the surfactant layer deficiency. Now the other less important factors involving chronic bronchitis is recurrent respiratory infection. It is usually seen in child, and what happens here, due to recurrent infection, the airway epithelium is damaged. And also with this, if there is involvement of low birth weight, it will lead to reduction in maximally attended lung function in young adults. Other than this, there is poor nutrition and low socioeconomic status or immunodeficiency. Now let's focus on pathogenesis. Yes. So, as we have seen, the incidence of chronic bronchitis more found in smokers and those living in the urban areas under polluted cities. So cigarette smoke and pollutants are playing a major role in here. What do? They activate reactive oxygen species. These species are unstable, that is superoxide, hydrogen peroxide. What do further? They damage the tissue. And in an inflammatory response, they are attracting more eosinophil and neutrophil. All these together are responsible for damage, to cause damage to alpha-1 antitrypsin. These are protease inhibitor, and alpha-1 antitrypsin protects both the lung and liver because it protects the elastin. But here, deficiency of alpha-1 antitrypsin is causing elastin degradation. Further, we can see inflammatory mediators in COPD. What are these? There is leukotriene B4, there is interleukin 8, there is human necrosis factor alpha, there is a growth factor beta, transporting growth factor beta. All these are further causing proliferation of more neutrophils, amplifying the inflammatory effects, and this last factor is causing fibrosis in the small airways, which ultimately leads to pathological outcomes such as chronic bronchitis as well as emphysema. See the pathological changes. As we have seen the layers in the previous slide that I have discussed about the layers, you can see there are submucosal glands which produce mucus. So what happens due to these pathological changes is hypertrophy and hypoplasia of the mucus producing glands, as well as goblets and hypoplasia. You see the normal airway, you see the damaged airway. There is so much of mucus present, even the cilia is damaged. This in turn is also reducing the diameter of the lumen. Due to thickening of the muscle, you see there was fibrosis present previously, and due to so much of secretion and mucus plug, the diameter is reducing. The lumen is so narrow. Histopathologically, how is this seen? There is proliferation of submucosal glands. How do we know this? This is by the Reed index. What is Reed index? It is nothing but the ratio of thickness
high. This is indicative of chronic bronchitis. Next, we will discuss about clinical features. So now let's focus on the clinical features. As we can see in the picture, the patient is usually cyanotic and obese. Now let's focus firstly on the symptoms. So as my friend said in the definition, the most important symptom to diagnose a patient with chronic bronchitis is productive cough. So what will be the duration of the cough? The cough has to be at least for 3 months in a year for 2 or more consecutive years. Initially the cough is usually in winter season, but later in the years with increased frequency and severity, the cough becomes persistent, and along with smoking and other risk factors, this becomes a cough all around the year. This is also known as smoker's cough. Next is the sputum production. So as you can see in the picture, there are various kinds of sputum which we can find in chronic bronchitis. Usually what we find, the sputum is mucoid. So what is mucoid? Mucoid sputum looks like a clear and viscous in shape or consistency or color, and urine sputum looks more opaque due to presence of WBC. It might indicate inflammation and infection. So what are the things? We might find different types of colors ranging from clear, white, yellowish, green to green. It might indicate different types of bacteria present in the sputum. We sometimes can even find streaks of blood. Now the consistency can be thick to sticky and making it difficult to cough it up. The volume may vary from patient to patient, but usually it is in large quantities. The next symptom is dyspnea or breathlessness. So what is dyspnea? Dyspnea is difficult or labored or uncomfortable breathing. Why does it happen? Since we saw in the pathogenesis, there is excess mucus production and narrowing of bronchi. So what happens there? There is an increased airway resistance. What happens if there is increased airway resistance? It makes it difficult to breathe. So now let's see the onset of dyspnea in chronic bronchitis. The onset is usually insidious as the disease develops over a course of 2 years or more. And due to airflow obstruction, it is worse during an infection and excessive smoking or in adverse condition. Now, why it is more worse on exertion? Since at rest, the oxygen demand of the body is less. So, if there is adequate oxygen supply, the body might not need extra oxygen supply. But when we are moving, as an exertion, moving, walking, or playing, or doing whatever movement, the body needs more oxygen, which causes increase in oxygen demand. But the body in chronic bronchitis, it is not fulfilled. Hence, it leads to ventilation perfusion mismatch. So, we measure dyspnea by a scale called Modified Medical Research Dyspnea Scale. Here we see different grades ranging from 0 to 4, where the degree of breathlessness is related to activities. 0 means no breathlessness except with strenuous exercise. 1 means breathlessness with lying on the level or walking on a slight hill. 2 means walking slowly, then contemporarily, or in a ground level. 3 means have to stop for breathing after walking for 100 meters. And 4 means too breathless to leave the house or even breathless while at rest. Now, next. The other symptoms might be wheezing, chest tightness. Systemic features we might find, although it may be variable, it is low-grade fever, tiredness. Now, mortality. As we know, as we saw earlier, that it is worse in morning and on expiration. Now, why it is worse during expiration? As you see, in breathing, we inhale and exhale. So, what happens in inhaling? In inhaling, there is a negative intrathoracic pressure which changes with the outer atmospheric pressure. What it causes? It causes pulling up of respiratory tract, and in exhalation there is positive intrathoracic pressure.
which leads to compressing of the bronchioles or respiratory tract leading to expiration. So, since in chronic bronchitis, we see there is mucus accumulation and narrowing of tract, this might lead to compression of already narrow bronchioles or respiratory tract, which might lead to worsening during expiration. Also, what happens? It results in a prolonged and difficult expiration. Now, let's discuss the signs. So, first, on inspection, when a patient is coming to OPD, the person gets a picture of blue bloters. It is an indication of chronic bronchitis. So, what is blue bloters? Blue means the color change in the body, which is caused due to hypoxemia. It is marked sign of this. And what is bloters? It is due to peripheral edema. As you can see in the flow chart here, due to hypoxemia and hypocapnia, there is pulmonary vasoconstriction, which leads to pulmonary hypertension, which might lead to right heart failure. And along with this, we might get other features like hepatomegaly, bloated appearance, ascites, or peripheral edema. Next is the patient is usually overweight. At rest, there is no respiratory distress, and the respiratory rate is normal, and the accessory muscles of respirations are not active. Next is the palpation. So what do we see in palpation? We see there is a reduced chest expansion, and in advanced cases, we might find signs of core pulmonary, which is raised to the tubular venous pressure, which is enlarged neck pain, hepatomegaly, and pedal edema. Next, here in the picture we will see the locations where percussion is coming. The percussion in chronic bronchitis, there is not much change in percussion. It is usually normal resonant loop. There is liver dullness present and cardiac dullness present. Now, in aspiration, we might find vesicular breath sound with prolonged expiration. Although vesicular breath sound is a normal breath sound, I will show you an audio with how the vesicular breath sound may sound. Now, let's look into the bronchi. Listen to this sound carefully. Isn't it sound like whistling? Now, let's see the crepitations here. Now, in advanced cases, there might be late signs where we might find loud beat. Now, let's focus on the investigations. So, what happens here? First, let's look into the laboratory investigations. In complete blood count, there is raised hematocrit value. It occurs due to polycythemia. As in chronic hypoxia, the body wants to meet the demand of oxygen and it increases the production of RBC. Next, we might also find increased WBC count and increased hemoglobin. Next is the sputum analysis to detect the infections. Next, we might see radiological examination. In the X-ray, the first X-ray shows a normal X-ray. Here, in chronic bronchitis, the initial stage is normal, but in later stage, we might find bronchovascular markings or cardiomegaly even in more later stages, as you can see that in the picture. Next is pulmonary function test. This is the hallmark for diagnosing COPD. So, in chronic bronchitis, we might find decreased forced expiratory volume in 1 second, decreased forced vital capacity, normal or slightly decreased total lung capacity, and increased respiratory or residual volume. So, how do we measure this? We measure or assess this with the help of CODE assessment. CODE stands for Global Initiative of Chronic Obstructive Lung Disease.
symptoms, severity, acute exacerbation. We take three things into this matter. First one is spirometry, second one is MMRC scale, third one is CAT score. So first let's look into the spirometry. In spirometry, according to the severity of forced expiratory volume in 1 second, we differentiate them from 1 to 4, from mild to very severe, where forced expiratory volume in 1 second, if it is more than 80, it is mild. If it is between 50 and 80, it is moderate. If it is between 30 and 50, it is severe. And in very severe cases, it is less than 50. It is less than 30. Now, let's look into the MMCR scale. As we saw earlier, that is the dyspnea scale. It is also measured from 1 to 4. And also there is CAT score. This is the COPD assessment test, which helps in overall impact of COPD symptoms of a patient daily life. Now, what do we do with all these scales and spirometric tests? We assess it with the help of ABCD assessment. So, ABCD stands for Gold A, Gold B, Gold C, and Gold D groups. We'll look more into it into the management. Next is the arterial blood gas studies in patients who have forced expiratory volume in 1 second less than 50%. What happens here is the partial pressure of oxygen is markedly reduced and the partial pressure of carbon dioxide is markedly increased. And now next test is high resolution CT scan. What we see here, you can see that in the picture there is bronchial valve thing. Now let's focus on the ECG now. So, what do we see here? We see tall PV, and by tall I mean it covers more than 2.5 small boxes. It is found in the inferior gate 7, 3rd and AVF. It indicates and right arterial abnormality. We call it P pulmonary. Next is increased R voltage in the legs V1 and V2. It indicates right ventricular hypertrophy. And the next one, right axis deviation between 90 degree and 180 degree. It indicates right ventricular dilation. So what we find here is pulmonary and right ventricular hypertrophy. Next is echocardiogram. What we see here is it is used to access the pulmonary hypertension and to show the features of right arterial and ventricular hypertrophy. And in atypical cases, to exclude malignancy and thrombosis, we might do thromboscopy. There is also one more index which is known as Bohr index, which usually it means it consists of 4 things: body mass index, the dyspnea scale as we saw earlier, the distance walked in 6 meters and 6 minutes, and forced expiratory volume. So what do we do with this Bohr index? We assess the severity and predict the long-term outcome in the patient. It helps in knowing the mortality of a patient. So if the mortality rate according to Bohr index is 0 to 2, it might indicate the patient might be having a mortality rate of 20% in 4 years. If the Bohr index is 7 to 10, it indicates there is a mortality rate of 82% in 4 years. Now let's look into the complications. Yes, let us discuss all the complications. As you see, mucopolysaccharidosis. So, in chronic bronchitis, so much of mucus is discharged, there is so much mucus discharged that can be increased volume as well as sometimes when it is swollen, that is due to secondary bacterial infection. Since organisms, in most cases, about 70 to 75% cases, there is secondary bacterial infection. If the patient is having such infection, patient will be presented with fever and increased sputum. Next, we have carbon dioxide narcosis. Why? Because the air which is being trapped inside, right? It has CO2 and there is consistent retention of CO2 as well as that
that's why we have a high constant pressure of CO2, which leads to manifestations. What we have if there is persistent retention of CO2, we have symptoms like dizziness, drowsiness, clouding of consciousness, right? There can be headache and papillary edema. When this further can lead to respiratory failure, type 1 and type 2 in mild to moderate cases, type 2 in severe disease. How is this manifested? We will see the patient is deeply cyanotic, edematous, stuporous, because it is leading to respiratory failure. As a result, there is persistent CO2 retention, this hypoxic condition, which is further leading into erythropoiesis. That is why we are having secondary polycythemia. Okay. So, pulmonary hypertension and right ventricular failure. What happens? When we have chronic hypoxic condition, it leads to pulmonary vasoconstriction. Thus, the pressure of the pulmonary artery is increasing, and the right ventricle has to pump more efficiently and more vigorously in order to counteract the pressure so that the blood flows. Thus, that will gradually lead to right ventricular hypertrophy, which ultimately leads to right ventricular failure. How is it manifested? It's like Okay. So, we will see visible, that is on inspection and palpation. The left second intercostal space, we will see there is prominent pulmonary artery pulsation. There we can find left parasternal vein, and even on palpation we can find epigastric pulsations. There is the pulmonary component of the heart sound that is so loud, that is the second heart sound on auscultation is loud. These are due to pulmonary hypertension. Now, that is leading to right ventricular failure. What are we going to see? What happens if there is right ventricular failure? There is when there is right ventricular failure, there can be edema based on there is backflow of the blood, which is ultimately can lead to congestive cardiac failure, and thus there is not only arterial congestion, there is venous congestion, for which you will find tubular venous pulsations raised, and there will be tender hepatomegaly. Why? Because there is venous congestion. The right ventricle is not pumping efficiently. Thus, we find the third heart sound on the right ventricular artery. The patient will be presented as cyanotic as well as having edema. Edema is due to failure, and there can be backflow of blood leading to several regions. Blood is going to flow in several regions. It can also lead to ventral edema, or as we have studied, it can also lead to anosarcoma. Next is the management part. You start. So, what happens in management? The first we focus on lifestyle management. What do we do in lifestyle management? Our first aspect is to reduce the bronchial irritation. So, what is the important cause of bronchial irritation? It is obviously the smoking and the pollution. So, what we need to do, we need to stop the smoking completely or partially. Although complete stoppage of smoking might lead to different kinds of syndromes. So, we need to stop the smoking gradually. Next is avoiding exposure to dust, fumes or air pollution. We might use masks. Or next is the pulmonary rehabilitation. We have two things to do here. The first one is exercise training. But it is done here, as you can see in the picture, with the help of oxygen mask, and we can see a person riding a bicycle, which might lead to exercise training. Next is the nutritional management. Now, the third thing is the weight loss. As we see from patient
patient with chronic bronchitis, they are usually obese in nature. The second is vaccination. It is usually recommended in patients who are suffering with COPD. They should be offered pneumococcal vaccine and annual influenza vaccine. Now, let's focus into the modern medicinal treatment or the allopathic treatment. As you know, allopathic is the symptomatic treatment, meaning a single symptom means a single medicine. So, against one symptom there is one medicine, and to balance the bad effect or the side effect of that medicine there is another medicine, which lead to which results a group of medicines as you will see here. First one is bronchodilators. So what do they do? Obviously they dilate the bronchi. So we can see here the short-acting bronchodilators and the long-acting bronchodilators. The SAPA, which stands for short-acting beta agonist. What does it do? It helps relieving the breathing difficulties. Next one is SAMU. It stands for short-acting mucosine antagonist. What does it do? It helps in preventing the tightening of airways. Next, we can see there is, if this bronchodilator doesn't affect, we might add inhaled corticosteroid. It helps in exacerbation, or if there is any asthma or COPD overlap. They usually give bronchodilators and mixed with inhaled corticosteroid. Next one is oral anti-inflammatories. So here you can see the phosphodiester 4 inhibitor. It causes reduction in inflammation of the bronchioles in chronic bronchitis. The most common is bronchiolitis. Next is the azithromycin. It is given 500 mg 3 times a week to reduce the number of exacerbations. But we have to verify that the person is not suffering from any mycobacterial infection. Otherwise, it will lead to more complications. Next is antibiotics. Antibiotics are used only during acute infective exacerbations. Next one is mucolytic or expectorants. It helps in sputum clearance. So, as we saw in the investigation part, the old ABCD assessment, we have, you can see in the picture, the patients are divided into 4 groups, A, B, C, and E. The A and we saw there it consists of 3 things: the spirometry test, the dyspnea scale, and the CAT test. So what happens here is the CAT score is more than 10, and dyspnea scale ranges from 0 to 1. And if the patient has 0 to 1 exacerbation history without any hospital admission, we classify them under group A. And group A, it means the symptoms are low and there is low exacerbation risk. So what is done here? We give bronchodilators, SAPA or ALA or SAPA. Next one is group B. What happens in group B? The CAT score is more than equal to 10 and the dyspnea scale ranges less than 2. So, and the acute exacerbation history have to be 0 to 1, and if there in this group there is no hospital admission. In group B, we find the symptoms are high but the exacerbation risk is low. So what do we do here? We give long-acting bronchodilators. In group C, we might find moderate to severe exacerbation with 2 or more history of hospitalization, with CAT score more than 10 and dyspnea scale more than 2. So what is seen here? The symptoms are low, but the risk of exacerbation are high. This might lead to long-acting bronchodilators with ICS. Now in group B, it is moderate to severe exacerbation with a history of 3 or more hospital admissions and CAT score more than 10 and MMCR ranging from 0 to 1. The symptoms are high, the exacerbation are high. Hence, they usually give all kinds of medicine they have, that is ICS, LAVA, or 84 inhibitors. Now, the third intervention is oxygen therapy. It is quite effective in cases of chronic bronchitis.
So, what do they do? They give long-term oxygen therapy. Why when it is given? It is given when there is chronic hypoxia ranging from partial pressure of oxygen less than 55 mm of Hg and saturation of oxygen more than 18%. Sorry, more than 18%. So what do we do here? Through nasal cannula for at least 15 hours a day. It shows a greater benefit in patients who have been given oxygen therapy for 20 hours a day. The aim is to increase the partial pressure of oxygen at least to 60 mm of Hg and saturation level of oxygen to at least 90%. Another thing is that non-home invasive ventilation is also given. It helps in improving the quality of life and prolongs the repeated timing between the admissions of patients with persistent hyperthermia. Next one is the management of complications in cases of right heart failure. We give diuretics and oxygen. In case of polycythemia, we give phlebotomia if the hematocrit is more than 55%. Now, let's focus on homeopathic treatment. Now, my friend will say more about acute exacerbations of COPD. Yes. What to do in case of severe acute exacerbation? When a patient is having increased volume of sputum or as well is having the purulent sputum coming out as well as marked increased dyspnea. When these are indications to hospitalize the patient, where initial therapy they will start to maintain oxygen saturation of greater than 90% using nasal catheter or oxygen mask. They will use nebulizers containing beta-adrenergic aromatic. Every 20 minutes for 1 to 2 hours that is being given. Patient with increased sputum and purulent sputum are often given antibiotics. Hospitals, they will start intravenous azithromycin and in OPD, patients are often given amoxicillin. Okay. They are also given intravenous or oral corticosteroids. Why? Because it shortens the recovery time. And if there is right ventricular failure, then there will be long-term edema, peripheral edema. Then the patient are put on diuretics. Next is the non-invasive ventilation. If the patient is able to take, they are going to give BiPAP, and when BiPAP fails, the patient needs severe pain, then intubation should be done to the patient. Next, we have homeopathic treatment. So, in homeopathic treatment, what we do? It is the symptomatological treatment, meaning one medicine for the totality of the symptoms based on similinum with respect to homeopathic medicine, organ of medicine and homeopathic therapy. So here we can see a group of medicines and their indications. So here we find various medicines such as anti-tart, where there is rattling, coarse cough with inability to expectorate or create weakness. Now, other medicines might be arsenic, prania, candida, drosera, chloridria, lycopodium, phosphorus. We might there is a rubric it is taken from sympathetic repertory which indicates medicines given in chronic obstructive pulmonary disease. Now let's focus on the medicines. First one, with profuse expectoration along with all other symptoms, we might find anti-tart with rattling and coarse cough with inability to expectorate. Next is epidaclone. If there is constant nausea with cough, much mucus but little expectoration. The third one is amycalone, as there is thick, stringy, long, tenacious expectoration, which is very tough to remove. Next one is nepasol, which is moist, loose cough and voice from cold exposure. Next, we will focus on the dry or spasmodic cough. The drosera, where dry, spasmodic, barking cough, it is usually worse at night. Next, the cough is aggravated by cold air present in the throat.
Bronchus cacti, violent paroxysms of cough with throaty mucus. Belladonna, sudden dry tickling cough with plus phase. Now, let's come to wheezing. Arsenic alcohol, dyspnea, voice anxiety, restlessness, cough with scanty bronchial. Symptoms like the spasmodic cough with suffocating attacks at night. Blackout oriental is effective in chronic bronchitis asthma with much wheezing. A chronic or cold fever require where chronic bronchitis and emphysema are both present. We usually give lobelia inhalata, which is due to oppressed breathing, weakness, nausea. Phosphorus for chronic bronchitis with hemoptysis, burning chest, anxious, lean vision. Sulfur in long-standing cases with morning aggravation, burning in chest, and weakness. Cilicia for chronic cough with virulent offensive sputum, weak immunity. Carbox in advanced cases where there is great debility, cold breath, and the patient needs to be fed. Along with there is some other medicines which might be more effective in case of emphysema, but we cannot exclude them in cases of chronic bronchitis too. These drynia, where the cough is worse on movement, dryness, itching, chest pain, pulse beta, changes of mucus, yellow green, worse in marrow, better in leukemia, nux vomica, dry cough in early morning, irritability, worse from stimulants or smoking, lactases, cough, worse after sleep, choking. Now let's look into the miasmatic analysis. My friend So there is a small analysis being done based on miasm. Okay. So if the dyspnea is on the functional level, according to this photo, see there is dry cough and there is hyperactivity of the airway. Airway has units of irritation and the patient is anxious. The might suffocate. This falls under the sodic symptoms, under soda. When we are discussing about psychosis, there is overconstruction. You see, in chronic bronchitis, there is hypertrophy of the submucosal glands. As a result, there is hypersecretion, and thus chronic bronchitis is kept in psychosis. When we talk about emphysema, what happens? There is dilation of the alveoli, which ultimately leads to alveolar destruction. Thus, that is a syphilitic change falling under syphilis. And pseudozoa or tubercular diagnosis, as we talk about, there will be recurrent infection. There is a base of sora. There is recurrent infection, suffocation. Yes, the discharge will have several changes, as the Dept has already discussed, the colors and all, the purulence, the mixed picture of discharge will be getting under purulence. So thus, as per our study, COPD is falling under a multi-miasmatic chronic disease where you are having all the symptoms of miasm. This requires anti-miasmatic indication, anti-miasmatic medicines, as well as individualized medicine based on totality of the symptoms or acute exacerbations. We have supportive acute remedies as per the case. Thank you everyone. पूरा स्टूडेंट भी ज़्यादा कोई स्टूडेंट कुछ उधर देखो
হ্যাঁ বললেন না কনফার্ম করে স্যার তো এই ভর্তিটা করলেন না নাহলে ইনফেকশন ছড়িয়ে যাবে COPD তুই করবি চন্দ্রানী শুরু হ্যাঁ Good morning everyone and a very warm welcome to this vital seminar and approach to COPD organized by our department, Practice of Medicine. I am very thankful to my teachers to give me this opportunity to deliver some speeches on this topic. COPD is a significant and growing global health challenge affecting millions of people and placing a substantial burden on individuals and families and healthcare systems worldwide. Already my fellow friends discussed about the chronic bronchitis. So now our goal is to explore the field of emphysema, their types, causes, underlying pathophysiology, clinical features, innovative techniques of diagnosis and therapeutic strategies. Thank you for joining us. Let's begin the discussion. প্রথমে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে emphysema definition. Abnormal permanent enlargement of the air space with the destruction of the alveolar wall without obvious fibrosis. আচ্ছা it's like that. নরমালি আমরা দেখতে পাই যে alveolar দেখতে পাচ্ছি এরকম আছে। emphysema কন্ডিশনে কি হচ্ছে alveolar wall গুলো থিকেন হয়ে যাচ্ছে এবং ইলাস্টিক যে প্রোটিয়েজ থাকে সেটা লস হয় এবং লার্জ এয়ার পকেট তৈরি হয় যার ফলে ইন্সপিরেশনটা খুব শর্ট হয় এবং এক্সপিরেশনটা খুব লং হয়ে যায় এবং সেই কারণে এমফাইসেমার এই কন্ডিশনটা ডেভেলপ করছে। নেক্সট স্লাইড। এমফাইসেমা কেন হচ্ছে কারণগুলো কি? প্রথমত এজ এবং সেক্স usually above 40 to 50 years male patients are the main sufferer. এছাড়াও যেটা মেইন কজ করে সেটা হচ্ছে সিগারেট স্মোকিং। সিগারেট স্মোকিং এর ক্ষেত্রে কি হয়, স্মোকিং এর ক্ষেত্রে নিকোটিন থাকে, সেই নিকোটিনটা আমাদের ম্যাক্রোফাজকে বাড়িয়ে দিতে এবং সেই ম্যাক্রোফাজটা ফার্দার প্রোটিয়েজকে ইনক্রিজ করে এবং সেই প্রোটিয়েজটা ইলাস্টেজকে ইনক্রিজ করে। এই কারণে অ্যালভিওলার ওয়ালটা ডিস্ট্রাকশন হয় এবং আমাদের লাং কমপ্লেক্সটা বাড়ানো হয়। লাং কমপ্লেক্স হলে এক্সপেন্সিভিটি অফ দ্য লাং কমপ্লেক্সটা ইনভার্সিমাল রূপে বাড়ে সবসময়। এছাড়াও আলফা প্রোটিয়েজের যদি ডেফিসিয়েন্সি হয়, আলফা প্রোটিয়েজটা লিভার সিনথেসিস করে। নর্মালি আমাদের বডিতে 80 to 220 মিলিগ্রাম পার ডে আমাদের ব্লাডে পাওয়া যায়, কিন্তু এমফাইসেমার কন্ডিশন যখন ডেভেলপ করে তখন সেটা লেস দ্যান 57 মিলিগ্রাম পার ডে নেমে যায় এই আলফা প্রোটিয়েজটা। এছাড়া সিগারেট স্মোকিং কজ করে হচ্ছে হিস্টোসাইটোসিস এক্স। এই হিস্টোসাইটোসিস এক্স হচ্ছে একটা ওল্ড টার্ম, বর্তমানে এটার নাম হচ্ছে পালমোনারি লাইগোসিস হিস্টোসাইটোসিস। যখন এই PLCH এর কন্ডিশনটা ডেভেলপ করে তখন পেশেন্টের ক্ষেত্রে একটা সেন্ট্রি লোবিউলার টাইপ অফ এমফাইসেমা ডেভেলপ হয় এবং সেটা HRCT-তে আমরা অক্টোপাস সাইন পাই। মানে অক্টোপাস সাইন হচ্ছে স্টার লাইক লোবিউলার স্ট্রাকচার যেটা থেকে
তারপরে এটা ডিফারেন্স করা যায় যেটা পিএলসি ইনস্ট্রুমেন্ট পালমোনারি পালমোনারি ল্যাংহান্সেস হিস্টোসাইটোসিস সিগারেট স্মোকিং এই জিনিসগুলো করতে পারে। এছাড়া থাকে হচ্ছে এয়ার পলিউশন। বর্তমান দিনে আমাদের এয়ারে পার্টিকুলেট ম্যাটার 2.5 এবং পার্টিকুলেট ম্যাটার 10 এর ভ্যালু খুবই ইনক্রিজ করছে এবং রিসেন্ট স্টাডিতে দেখা গেছে যে দিল্লি এবং কলকাতার মতো জায়গায় এভরিডে একটা মানুষ এয়ার পলিউশনের জন্য 10 থেকে 15টা সিগারেট স্মোক করে ফেলছে এবং সেই এয়ার পলিউশন একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে ইনফ্যাক্ট। আচ্ছা, একটা মিস করে গেছে আমি যে স্মোকিং, কিন্তু কতটা স্মোকিং করলে আমাদের এরকম ইনফেকশনাল সিকিউরিটি কন্ডিশন ডেভেলপ হবে? স্মোকিংটা যদি 20 প্যাক পার ইয়ার যদি হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের এই ইনফেকশনাল কন্ডিশন বা সিকিউরিটি কন্ডিশন ডেভেলপ করতে পারে। এবং এই প্যাক পার ইয়ারটা কি 1 প্যাক পার ইয়ার করছে 20টা সিগারেট একদিনে যদি 1 বছর ধরে কেউ খায় তাহলে সেটা সিওপিডি এটা ছাড়াও কিছু অকুপেশনাল হ্যাজার্ডস আমাদের দেখা যাচ্ছে, যেরকম সিলিকোসিস, অ্যাসবেস্টোসিস এবং ভ্যাগাসোসিস। ভ্যাগাসোসিস ডাইরেক্টলি এমফিসেমা কজ করে না, ভ্যাগাসোসিস মেইনলি হাইপারসেনসিটিভ নিউমোনাইটিস কজ করে এবং সেখান থেকে সেটা সিওপিডিতে কারণ করতে পারে। এছাড়া যদি কোনো লং স্ট্যান্ডিং ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের যদি কোনো কেস হয় এবং ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা দমন করতে ভুগছে, এরকম ক্ষেত্রে এমফিসেমা ডেভেলপ করতে পারে। এছাড়া রিকারেন্ট রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট যদি ইনফেকশন কারো হতে পারে ক্রমাগত, তাহলে আমরা এমফিসেমা আসতে পারে। এবং লাস্টলি রিসেন্ট কিছু স্টাডিতে কিছু স্পেসিফিক জিনস পাওয়া গেছে, যার ফলে ফার্স্ট হচ্ছে কিছু সারফেক্ট্যান্ট রিলেটেড জিনস। ফার্স্ট হচ্ছে এসএফপিপিসি, মানে হচ্ছে সারফেক্ট্যান্ট প্রোটিন সি। এরা হচ্ছে একটা হাইড্রোফোবিক প্রোটিন এসপিসি কে এনকোড করে, যেটা কিনা অ্যালভিওলার সেল থেকে সিক্রেট করে, যেটা সারফেস টেনশনটাকে কমিয়ে রাখে। কিন্তু এই এসএফপিপিসি জিনে যদি কোনো কারণে মিউটেশন হয় তাহলে কিন্তু এমফিসেমা কন্ডিশনে আসতে পারে। এছাড়াও আরেকটা সারফেক্টেন্ট রিলেটেড জিন হচ্ছে আমাদের ABCA3, মানে ATP বাইন্ডিং ক্যাসেট সাবফ্যামিলি A মেম্বার 3, এই জিনটা কজ করে। এছাড়া রিসেন্ট 2019 সালের একটা স্টাডিতে দেখা গেছে যে ফ্রেঞ্চ ক্যানাডিয়ান ফ্যামিলিতে আর্লি অনসেট অফ এমফিসেমা, সেই জিনটা হচ্ছে PTPN6, মানে প্রোটিন টাইরোসিন ফসফেটেজ নন রিসেপ্টর টাইপ 6 নামক একটা জিন। এছাড়া PEPD পেপটাইডেজ ডিজি, এটা যদি মিউটেশন হয় তারপরে প্রোটিনেজ ডেফিসিয়েন্সি, এবং এই প্রোটিনেজটা কি করে আমাদের কোলাজেন মেটাবলিজমে সাহায্য করে। এবং এই প্রোটিনেজ যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে কোলাজেন মেটাবলিজমের একটা ইম্পেয়ারমেন্ট, যেটা কিনা কোনো একটা নাম ডিসঅর্ডারকে ম্যানিফেস্ট করতে সাহায্য করে। লাস্টলি আরেকটা জিন আছে, সেটা হচ্ছে NAF1, নিউক্লিয়ার অ্যাসেম্বলি ফ্যাক্টর 1 রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন। এর ফলে দেখা যায় শর্ট টেলোমার সিনড্রোম, মানে ম্যালফাংশনিং অফ দ্য শর্ট টেলোমার। এর ফলে স্মল পার্সেন্টেজ অফ পালমোনারি ফাইব্রোসিস টাইপ অফ এমফিসেমা ডেভেলপ করতে পারে। এবার আমরা চলে আসি হচ্ছে টাইপ এমফিসেমার মেন টাইপ হচ্ছে যে বাইল্যাটারাল হাইপারট্রফিক এমফিসেমা। এখানে মেনলি অ্যানাটমিক্যাল হিসেবে টাইপটা করা আছে। এখানে একটা বলে রাখা ভালো যে যদি আমরা ট্র্যাকিয়ার ডিভিশন দেখি, তো ট্র্যাকিয়া ডিভাইড হচ্ছে প্রাইমারি ব্রঙ্কাই, সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাই, টারশিয়ারি ব্রঙ্কাই, ব্রঙ্কিয়াল, টার্মিনাল ব্রঙ্কিয়াল। এত মধ্যে ঠিক আছে, সমস্যা এবার শুরু হবে। রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়াল, অ্যালভিওলার ডাক্ট আর অ্যালভিওলার সেট, যাকে কিনা বলা হচ্ছে অ্যাসিনাইট। এই অ্যাসিনাইটের মেইন প্রবলেম হচ্ছে 4 ধরনের প্রবলেম হতে পারে। ফার্স্ট যে ছবিটাকে আছে লেফট সাইডে ফার্স্টে, সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিক অ্যাসিনাইট, মানে সেন্টার থেকে রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়াল গুলো ডাইরেক্ট হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে প্যান অ্যাসিনাইট,
বা টোটাল পুরো অ্যাসিনাইট মানে রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিওল অ্যালভিওলার স্যাক অ্যালভিওলার ডাক্ট পুরোটাই মিলে এই লাইফস্টাইল হচ্ছে। এছাড়া আছে প্যারাসেপ্টাল মানে ওনলি অ্যালভিওলারের সমস্যা এবং ইরেগুলার টাইপের একটা টাইপের মধ্যে ধরা হচ্ছে। নেক্সট স্লাইড। আরেকটা এটা হচ্ছে বাইল্যাটারাল হাইপারট্রফিক এমফাইসিমা। আরেকটা হলো এমফাইসিমা হতে পারে যেখানে কিনা ইউনিল্যাটারাল এমফাইসিমা হতে পারে যার কিনা ম্যাকটিরিয়াস অর সিভারচেভ সিনড্রোম বলা হয়, যেখানে রাইট সাইডের লাংসটা খুলে দেখা যাচ্ছে, রাইট সাইডটা হাইপার ইনফ্লেটেড অবস্থায় আছে। এটা মেইনলি চাইল্ডহুডে হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে একটা লাংয়ের ডেভেলপমেন্টে একটা অসুবিধা হয়। এছাড়া আরো কিছু টাইপ আছে যেরকম সেনাইল এমফাইসিমা, এটা মেইনলি অ্যাডোলেসেন্সের সময় এই সেনাইল এমফাইসিমাটা হবে এবং সেখানে অ্যালভিওলার সাইজগুলো খুবই বড় হবে। এছাড়া আরেকটা এমফাইসিমা আছে কম্পেনসেটরি এমফাইসিমা, মানে লাংয়ের কোনো একটা পার্ট ফাংশন করছে না, বাকি পার্ট সেটাকে কম্পেনসেট করার চেষ্টা করেছে। এই কন্ডিশনটা মেইনলি নিউমোনিয়া এবং নিউমোথোরাক্সের ক্ষেত্রে যদি ডেভেলপ করে তারপরে কম্পেনসেটরি এমফাইসিমাটা দেখা দিতে পারে। এছাড়া কিছু অ্যানাটমিক্যাল সাইট হিসাবে যদি ফার্দার টাইপ করতে হয় তাহলে হচ্ছে পালমোনারি এমফাইসিমা, এটা আমরা অলরেডি দেখছি, এবং মিডিয়াস্টাল এমফাইসিমা, এটা মেইনলি নিউমোথোরাক্সের ফলে ডেভেলপ করতে পারে মিডিয়াস্টাল এমফাইসিমা এবং কোনো ট্রমার ফলে এটা আসতে পারে। আর লাস্টে একটা হয় সাবকিউটেনিয়াস এমফাইসিমা, এটা খুবই রেয়ার একটা কন্ডিশন যেখানে বিনিথ দ্য স্কিন এয়ার জমা হয় এবং এটা মেইনলি কোনো সার্জারির পরে আপনার কোনো থোরাসিক সার্জারি হচ্ছে তারপরে এই সাবকিউটেনিয়াস এমফাইসিমাটা ডেভেলপ করতে পারে। মেইনলি সেটা কি করে বোঝা যাচ্ছে যেমন হবে নেক এরিয়া এবং চেস্ট এরিয়াতে একটা সোয়েলিং পাবে, সেটা দেখে মেইনলি করে পোস্ট সার্জারি করে এই এমফাইসিমা ডেভেলপ করতে পারে। এবার আমরা চলে যাব প্যাথোফিজিওলজি, যেটা চলবে ডিসক্রাইব করতে। আমরা এখন প্যাথোফিজিওলজি জানতে চলেছি এমফাইসিমা। তো প্যাথোফিজিওলজি জানার আগে আমরা ছোট্ট করে অ্যালভিওলার সম্বন্ধে জেনে নেব যে অ্যালভিওলারটা কিরকম হয়, তার স্ট্রাকচার। অ্যালভিওলাই যে রয়েছে তার বাইরে যেটা রয়েছে পুরোটা হচ্ছে ইলাস্টিক একটা ফাইবার, ঠিক আছে, ইলাস্টিক ফাইবার দিয়ে তৈরি হয়। এই ইলাস্টিক ফাইবার কি করে অ্যালভিওলাইকে তার স্প্যাজম বা স্প্যাজম না করে ফ্লেক্সিবিলিটিতে হেল্প করে। আর যখন এয়ার ঢুকছে সেটাকে ইনফ্লেট করতে সাহায্য করে এবং তারপরে যখন এয়ার বেরিয়ে যাচ্ছে সেটাকে আবার রিকয়েল টু ইটস অরিজিনাল পজিশন হয়েছে। অ্যালভিওলাই যে ওয়ালসগুলো রয়েছে তার মধ্যে অনেক ফাইন ক্যাপিলারিজ রয়েছে যেটা অ্যালভিওলাইতে যে গ্যাসেস এক্সচেঞ্জ হয় সেই এক্সচেঞ্জে হেল্প করে এবং অ্যালভিওলাইয়ের মধ্যে ম্যাক্রোফেজেস রয়েছে। আমরা জানি যে আমাদের শরীরে সবথেকে বেশি ম্যাক্রোফেজেস আমরা পাই লাংসে, বিকজ লাংসকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাদেরকে এয়ার এক্সচেঞ্জ করতে হচ্ছে অ্যান্ড এয়ারে অলরেডি প্রচুর পরিমাণে ফরেন পার্টিকেলস রয়েছে যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য হার্মফুল। তো এই যে অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজেস আছে এই যে ম্যাক্রোফেজেস রয়েছে এরা যদি কোনো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় তখন হচ্ছে কেমিক্যাল মেসেঞ্জার এটা সাপ্লাই। তো আমি আসছি যে এমফাইসিমার যে কাজটা হচ্ছে বা যাই হোক না কেন কেন অ্যাক্টিভেট হচ্ছে। আমরা যেটা শুনলাম ইথিওলজিতে যে স্মোকিং একটা রিজন, শুধুমাত্র আমরা যদি ভাবি যে স্মোকিং এর জন্যই হচ্ছে সেটা কিন্তু নয়। আমরা প্রচুর পলিউশনের এক্সপোজার হচ্ছে, যারা মেট্রো সিটিতে থাকে তারা প্রতিদিন যাতায়াত করছে এবং তাছাড়া তো স্মোকস অলওয়েজ অ্যাভেলেবেল রয়েছে আর আমরা ইনহেল করে যাচ্ছি। তাছাড়া আর কি রয়েছে যারা যারা ইন্ডাস্ট্রিজ এরিয়াতে রয়েছে বা যারা সেই অনেক বছর ধরে কাঠের রুমে রান্না করে যাচ্ছে তারাও কিন্তু স্মোক ইনহেল করে আসছে এত বছর ধরে। এইগুলো সবসময় তো আমাদের অ্যাক্টিভেট তো করে দিতে পারে। এবার এই যে স্মোক রয়েছে তার মধ্যে কি থাকে রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস। অলরেডি আমরা আগে জেনেছি, অলরেডি এখন ভুলে গেছে যে অক্সিজেন রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস কিরকম করে কাজ করছে। তো এই যে রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস আছে তারা আমাদের লাংসে বা অ্যালভিওলাইয়ের মধ্যে
বেরোতে পারছে না। এবার এয়ার ট্র্যাপ হয়ে যাওয়ার জন্য কি কি হতে পারে? যে এয়ারটা এসেছিল সেই এয়ারটাতে কিছু কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল, সেই কার্বন ডাই অক্সাইড যখন জমে যাচ্ছে সেটা আমাদের এখানে সায়ানোসিস কজ করছে বা এমফাইসিমা কজ করছে। এবং আমরা জানি যে আমাদের লাংসের মধ্যে একটা ডেড স্পেস রয়েছে। ডেড স্পেস যখন আমরা নর্মাল যখন আমরা ইন্সপায়ার বা এক্সপায়ার করি তারপরে কিছুটা অ্যামাউন্ট আমাদের এয়ার থেকে যায়, যেটা গ্যাস এক্সচেঞ্জে যে এয়ারটা কাজ করে না, পার্টিসিপেট করে না। কেন পার্টিসিপেট করে না? তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি পুরো এয়ারটাই বের করে দিই তাহলে ইন্টারনালি মানে অ্যালভিওলাসের মধ্যে যে প্রেশারটা ছিল সেটা নেগেটিভে চলে যাবে, আর নেগেটিভে চলে যাওয়া মানে পুরো অ্যালভিওলাটা যেহেতু একটা বেলুনের মতো স্ট্রেচেবল, সেই জন্য পুরোটা কোল্যাপস করে যেতে পারে। তো সেখানে তারপরে এয়ার আসা অসুবিধা হয়ে যায়, সেই জন্য ওই ডেড স্পেসটা থেকে যায়। এবার হয় কি, যেহেতু ওই কার্বন ডাই অক্সাইড জমে যাচ্ছে আর আমাদের যেহেতু এয়ার বেরোতে পারছে না, তার জন্য ওইখানে ডেড স্পেস জমা হতে শুরু করছে। তার জন্য আমাদের ডেড স্পেস বেড়ে যাচ্ছে, যেটার জন্য আমাদের হাইপক্সিয়া হচ্ছে, এবং হাইপক্সিয়া হওয়ার জন্য পালমোনারি আর্টারি প্রেশার বেড়ে যায়। পালমোনারি আর্টারি প্রেশার যদি আমরা এদিকে বাড়তে শুরু করে, সেখান থেকে আমাদের যে রাইট হার্টের যে চেম্বার রয়েছে ভেন্ট্রিকলস, ভেন্ট্রিকলসের উপরে প্রেশার বাড়তে শুরু করবে, অ্যান্ড দিস লিডস টু হার্ট ফেলিয়ার, রাইট হার্ট ফেলিয়ার। এছাড়া আর কি হতে পারে? এবার যদি ইনক্রিজ ইন ডেড স্পেস হয়ে যাচ্ছে, বা যেহেতু আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড বের করতে পারছি না, বা ওখানে আমাদের ক্যাপিলারিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য আমরা ওখানে অক্সিজেন যে আছে সেটা হচ্ছে ঠিকঠাকভাবে আমরা ট্রান্সমিট মানে এক্সচেঞ্জ করতে পারছি না, ইম্পেয়ার্ড অক্সিজেন ডিফিউশন, এন্ড তার জন্য কি হয়, কার্বন ডাই অক্সাইডের টেনশন আর্টেরিয়াল ব্লাডে সেটা বেড়ে যায়, এবং সেটা বেড়ে যাওয়ার জন্য আমাদের রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস হয়। আর কি রয়েছে? আর তারপরে আর রয়েছে আলফা 1 অ্যান্টিটিউড। আলফা 1 অ্যান্টিটিউড আমাদের সিক্রেট বাই লিভার, এবং পালমোনারি যে অ্যালভিওলার যে সেলস রয়েছে সেখান থেকেও আলফা 1 অ্যান্টিটিউড সিক্রেট হয়। এই আলফা 1 অ্যান্টিটিউড কি করে? সে হচ্ছে নিউক্লিক ইলাস্টেজ যে রয়েছে তাকে ইনহিবিট করে। একটু আগে যেটা বললাম যে নিউক্লিক ইলাস্টেজ যে ছিল সে কোষগুলোকে টিস্যুগুলোকে ড্যামেজ করছিল। এবার এই যে সিক্রেট কোষ ও যে ইনহিবিট করছে, সেই ইনহিবিশনটা আমাদের কোনো প্রকার স্মোকিং করছে বা এই যে রেডিওঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন আসছে তারা আলফা অ্যান্টিটিউডকে ইম্পেয়ার করে দিচ্ছে, বা তাদের যে সিক্রেশন হচ্ছে সেটা বন্ধ করে দিচ্ছে, যার জন্য আমাদের ওখানে ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড দিস লিডস টু এমফাইসিমা। নেক্সট আমরা দেখব হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচার। এমফাইসিমা ক্লিনিক্যাল ফিচার কি আসতে পারে? মেইনলি যেটা মানে সিওপিডি, ব্রঙ্কাইটিস আছে আর এমফাইসিমা আছে। ব্রঙ্কাইটিসের মেইন আমরা দেখতে গেলে সেটা হচ্ছে যে স্পুটাম, প্রচুর পরিমাণ স্পুটাম প্রোডাকশন। কিন্তু মেইন এমফাইসিমার ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে ডিসনিয়া কন্ডিশন, একটা ব্রেথলেসনেস কন্ডিশন তৈরি হয়। কিন্তু সেটা কিরকম? একটা এক্সারশনাল ডিসনিয়া, মানে যে কোনো রকম পেশেন্ট যখন আসবে, পেশেন্টের যে কোনো রকম কাজ করতে গেলে তার একটা ডিসনিয়া কন্ডিশন ডেভেলপ করতে পারে, এবং সেই ডিসনিয়াটা যখন ফার্দার প্রোগ্রেস করবে সেটা অর্থোপিয়ার কন্ডিশনও ডেভেলপ করতে পারে। অর্থোপিয়া মিন্স এট দ্য রেস্ট দেয়ার ইজ এ ব্রেথলেসনেস, এবং এই এমফাইসিমা কন্ডিশন যত এগোবে এবং শেষের দিকে গেলে দেখা যাবে যে পেশেন্টের টকিং, ইটিং বা এমনকি ডিফিকেশন করার সময় একটা এক্সারশনাল ডিসনিয়া সে ফিল করবে। আমি বলেছি যে এখানে কাফ এমফাইসিমাতে খুব ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু যেহেতু মানে শুধুমাত্র একটা এমফাইসিমার কন্ডিশন কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয় না, সিওপিডি কন্ডিশন যখন ডেভেলপ করে তখন ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং এমফাইসিমা দুটোকে নিয়ে আসে, এবং যদি ব্রঙ্কাইটিসটা অ্যাসোসিয়েট থাকে তাহলে আমরা এমফাইসিমার ক্ষেত্রেও আমরা কাফ এক্সপেক্টেশন অফ স্ক্যান্টি স্পুটাম আমরা পেতে পারি। এবং সিম্পটমের ক্ষেত্রে একটা মেইন জিনিস পাবো সেটা হচ্ছে হুইজিং সাউন্ড, এবং দেখতে পাচ্ছেন যে সবাই যে এখানে চেস্ট পেন আছে, চেস্ট পেন ইউজুয়ালি এমফাইসিমাতে হয় না, কিন্তু
গুলা রাপচার করে যায় এবং দ্যাট লিডস টু নিউমোথোরাক্স। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চেস্ট পেন আসতে পারে এবং এখানে রেসপিরেটরি রেট খুব বেড়ে যায় এবং গ্র্যাজুয়ালি একটা উইকনেস, ল্যাথার্জি, অ্যানোরেক্সিয়া, লস অফ ওয়েট, জাস্ট কনস্টিটিউশনাল সমস্ত সিম্পটমগুলো ডেভেলপ করতে পারে এবং অ্যাক্সেসরি রেসপিরেটরি মাসলস গুলো প্রচন্ড পরিমাণে প্রমিনেন্ট এখানে বোঝা যায়। একটু নেক্সট স্লাইড দেখা। হ্যাঁ, পেশেন্টটি এরকম ভাবে অ্যাপিয়ার করবে। আমি এখানে ঢুকবো না, যেটা আমি চন্দ্রন করলাম, জাস্ট পেশেন্টটাকে দেখাবেন। এবং এই পেশেন্ট কিরকম হবে আমি বলি যে অ্যাবাভ 50 ইয়ার্স মেল পেশেন্ট আর প্রিডমিনেন্ট very thin with loss of weight থাকবে, past history of smoking পাওয়া যাবে এবং পেশেন্ট রিকারেন্ট কোনো ইনফেকশন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে নিয়ে আসতে পারে এবং এখানে একটা ভালো কথা যে সাইনোসিস এখানে প্রেজেন্ট থাকে না। সাইনোসিস মেইন প্রেজেন্ট থাকে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে, এখানে প্রেজেন্ট থাকে হচ্ছে পিক ইন মাউথের জায়গায় পিক পাওয়ার বলা হয়, এটা চন্দ্রন রেসপিরেটরি করে আবার ক্লাবিং ইডিমা এখানে কিছুই প্রেজেন্ট থাকে না এবং ডিকুবিটাসের ক্ষেত্রে পেশেন্ট হচ্ছে নকটার পজিশনে স্কুপিং ফলোয়ার, যেটা এখন সেখানে দেখা সেরকম পজিশনে পেশেন্ট আমাদের কাছে এসে অ্যাপিয়ার করবে এবং আমরা যদি এমফাসিসের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে এটা একটা বেড সাইড ডায়াগনোসিসে এটাতে হয়ে যায় এবং সেই বেড সাইড ডায়াগনোসিসটা কি করে হবে সেটা অলরেডি ডিসকাস করব। নেক্সট যখন একজন পেশেন্ট আমার কাছে আসবে, আমরা তখন দেখছি কিরকম ভাবে যে একজন পেশেন্ট এসে তাকে আমরা ভাবতে কি হবে যে এই লোকটা আবার এমফাইসিমা নিয়ে এসেছে। যেমন ক্লিনিক্যাল ফিচার্স বললাম, পেশেন্টটা আমার কাছে আসছে, একজন মানুষকে আমরা দেখছি, পেশেন্টটাকে দেখছি, সেই রোগা, তারপরে যখন আসছে বারবার ঠিক ডিসনিয়াটা হচ্ছে, অর্থাৎ বারবার শ্বাস নিচ্ছে, পেইনফুল একটা ব্রিদিং হচ্ছে, ডিসনিয়া আমরা জানি। তো সেখানে পেশেন্ট করে কি, পেশেন্টের যে নিঃশ্বাস মাসে ইন্সপিরেশন হলো এরকম করে ইন্সপিরেশন হলো, কিন্তু যখন বের করবে যেহেতু তার অনেকটা পরিমাণে এয়ার হয়েছে, তো আমরা তখন বের করবো কি করে, আমরা পারছি না বের করতে, আমার অ্যালভিওলাই কাজ করতে পারছে না, তখন আমরা সামনে আস্তে আস্তে অনেকটা এয়ার বের করবো, তখন আমরা কি করি পার্স ইডি রেসপিরেশন, সেখানে হয় কি এরকম করে আমরা ব্রিদিংটা বা এক্সপিরেশন করি, যেখানে আমরা মুখটা শুরু করি, ব্রিদিংটা শুরু করে দিয়ে আস্তে আস্তে স্পেসটা কমিয়ে দিয়ে আমরা অনেকটা এয়ার বের করতে পারি, এটাকে বলা হয় পার্সিভ রেসপিরেশন। তো পেশেন্ট যখন আসবে তখন আমরা দেখবো কি সে সামনের দিকে এরকম ঝুঁকে গেছে কেন, যাতে তার কম মানে শরীরের উপর প্রেশার যেন কম হয়, সেই জন্য এরকম ঝুঁকে করে এক্সপায়ার করছে, আর সে চেষ্টা করছে যাতে হাওয়াটা বেরিয়ে যায়, যেটা সে পারছে না, যেন কষ্ট হচ্ছে। পেশেন্টকে আমরা আর কি দেখতে পাবো, তার ইন্সপেকশনে আমরা ব্যারেল শেপ চেস্ট দেখতে পাবো, কেন, কারণ তার অ্যালভিওলাস যে ছিল সেটা অনেকটা ফুলে গেছে, যেটা লাংসটাকে ইনফ্লেটেড করে দিয়েছে এবং এটা একটা ব্যারেলের মতন শেপে রেখেছে। আর পেশেন্টকে যে মাসল, যে ইন্টারকস্টাল মাসল, সেটা আমাদের অ্যাকচুয়াল রেসপিরেশন হেল্প করে এবং যে ডায়াফ্রাম রয়েছে মেইন আমাদের রেসপিরেটরি মাসল, সে করে কি সেখানে ফ্ল্যাটেন হয়ে যায় এবং এই ফ্ল্যাটেনিং এর কারণে সেটা আমাদেরকে উপর থেকে প্রেশার দিতে পারছে প্রপারভাবে, যাতে এয়ারটা বেরিয়ে যায়। তাই জন্য হচ্ছে অ্যাক্সেসরি যে মাসেলগুলো তারা এখানে ফাংশনিং স্টার্ট করে। অ্যাক্সেসরি মাসেলগুলো এই জায়গার যে মাসেলগুলো সেগুলো আমরা এখানে দেখব কি হাইপারট্রফিড হয়ে গেছে, মানে পেশেন্ট যখন এসে আমাদের এখানে শো করছে তখন আমরা দেখব কি তার এই জায়গাগুলোতে বেশি অ্যাক্টিভিটি পাবো, তার এমনি যে চেস্টের যে এক্সপানশন সেটা আমাদের কমে যেতে দেখব। তারপরে আমরা বলবো অ্যাপেক্স, সেটা ইনভিজিবল হয়ে গেছে। কেন ইনভিজিবল হচ্ছে, তার কারণ এই যে লাংসটা, এই যে লাংসের রয়েছে সেটা যদি ফুলে গেছে এত
Reverse sleeve may be palpable due to descendant of diaphragm. একটা ক্লিনিক্যাল যদি কোনো ধরনের ইনভেস্টমেন্ট কোনো পেশেন্ট যদি লং টার্ম রান করছে তখন তার একটা কমপ্লিকেশনে আসবে, কিন্তু একটা ক্লিনিক্যাল পাবো যেটা রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস কন্ডিশনটা তৈরি হচ্ছে, যেখানে যেটা ইনক্রিজ CO2 ইন দ্য আর্টেরিয়াল ব্লাড, আর্টেরিয়াল ব্লাডে আমরা CO2 পরিমাণটা খুব বেশি পাচ্ছি। এটা যদি ক্রমাগত চলতে থাকে এবং এই রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের কন্ডিশনে যদি প্রোগ্রেস করে ফার্দার, তাহলে কিন্তু একটা হেডেক এবং ড্রাউজিনেস পাবো, এবং সেটা লিড করবে হচ্ছে CO2 নার্ভোসিস, যাকে বলা হয় পালমোনারি এনসেফালোপ্যাথি। এই পালমোনারি এনসেফালোপ্যাথি পেশেন্ট পরবর্তীকালে পৌঁছে যেতে পারে। এবার আমরা ইনভেস্টিগেশনটা দেখব। শুরু কর। Pulmonary investigation. চল ভালো হচ্ছে। শুনে নিচ্ছে। Pulmonary investigation. Investigation of emphysema. তো এখানে আমরা চেস্টের এক্সরে দেখতে পাচ্ছি। ফার্স্ট আমরা কি করি, যে কোনো রকমের যা লাংসে যা কন্ডিশন, সেখানে আমরা ফার্স্টে একটা পেশেন্টকে কি প্রেসক্রাইব করে থাকি, একটা আপনি চেস্ট এক্সরে করে আসুন। যখন এই এক্সরেটা আসবে সেখানে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নর্মালি আমরা যেরকম চেস্ট দেখি এক্সরে, এইটা ব্যারেলের মতন হয়ে গেছে, জলের ড্রাম যেরকম থাকে সেরকম ব্যারেল শেপ হয়ে গেছে। আর কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, হার্টের যে ইমপ্রেশনটা পাই নর্মালি একটা ওয়েভের মতন বা একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপ মতন হয়, সেইটা এখানে টিউবুলার টাইপের হয়ে গেছে। আর দুটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি অনেকটা পরিমাণে ইনফ্লেটেড হয়ে গেছে বা হাইপার ইনফ্লেটেড হয়ে গেছে। আর আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আর দেখতে পাচ্ছি আমরা নর্মালি যে চেস্টের যে এক্সরে হয় সেখানে আমরা প্রত্যেকটা যে বেসিক্যাল যেগুলো হয়, ভেসেলস যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো আমরা অনেকটাই প্রমিনেন্টলি দেখি, কিন্তু এইখানে পেরিফেরিতে যে ভেসেলস থাকার কথা সেগুলো দেখতে পাচ্ছি ডিমিনিশ হয়ে গেছে তাদের শ্যাডো। আর কি আছে, আর আছে এরপরে গুলাব হচ্ছে ফর্ম হয়ে গেছে, ওই জায়গাটা এখানে একটা দেখা যাচ্ছে একটা গুলাব হয়ে গেছে। এটা আমার রিজন হচ্ছে এখানে অ্যালকোহল হয়েছে, ওই জায়গাটা ফুলে পড়েছে। আর আমরা কি পাচ্ছি, আমরা জানি যে ডায়াফ্রাম যেটা থাকে, ডায়াফ্রাম একটা ডোমের মতো একটা শেপ দেয়, কিন্তু এইখানে ডায়াফ্রামটা ফ্ল্যাটের মতো হয়ে যাচ্ছে। আর লেটার স্টেজ যদি থাকে, লেটার স্টেজ আমরা ডায়াফ্রাম ফেলিয়ারের জন্য আমরা এই পালমোনারি আর্টারি যে থাকে সেটা অনেক সময় এই লাস্ট পদ্ধতিও এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের ক্লিয়ার। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি লাং ফাংশন টেস্ট। লাং ফাংশন টেস্ট হচ্ছে আমাদের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বলা হয়, বা এটাই হচ্ছে মেন যেটা আমরা এমফাইসেমাটাকে ডিটেক্ট করার জন্য করে থাকি। এটাকে বলা হয় মানে যে গোল্ড স্টেজ। গোল্ড কেন বলা হচ্ছে, gold stage মানে হচ্ছে global initiative for chronic obstructive lung disease। এই gold stage বা এর আগে আমরা জানতে হবে যে আমরা কি কি দেখছি, লাং ফাংশন টেস্টে আমরা জেনারেলি কি কি দেখি। দেখতে হচ্ছে আমরা এখানে টিএস টোটাল লাং ক্যাপাসিটি কি থাকে, বা আমরা দেখি কি টিএলসি দেখি, আরবি দেখি। টিএলসি মানে হচ্ছে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি, আরবি মানে হচ্ছে রেসিডুয়াল ভলিউম, তারপরে হচ্ছে FEV1 FEV1 মানে হচ্ছে ফোর্স এক্সপিরেটরি ভলিউম ইন 1 সেকেন্ড, আর হচ্ছে FVC মানে হচ্ছে ফাংশনাল ভাইটাল ক্যাপাসিটি। ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি। এবার যেহেতু আমাদের লাংটা ইনফ্লেটেড হয়ে রয়েছে বা তার মধ্যে অনেকটা এয়ার রয়েছে, তো জেনারেলি হবে কি আমাদের
এবার এফি ভিউয়ার এফবিসি যেটা আছে সেটা রেশিও করা এফবিসি যে ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি আছে সেটা মানে বেড়ে যাচ্ছে আর এফি ভিউয়ার যেটা সেটা কমে যাচ্ছে তো জেনারেলি না রেশিও করলে রিডিউসই আসে তো যখন মানে যখন এমআইসেমা হয় সেটা আমরা তখন ডিটেক্ট করতে পারি যখন এফি ভিউয়ার আর এফি ভিসি যে রেশিও সেটা 0.7 এর থেকে নেমে যায় কমে যায় আর এফই ভিউয়ার যখন 80% মানে এক্সপ্রেসিভ ভ্যালু যখন 80% এর বেশি থাকছে তখন এটাকে স্টেজিং বলা হচ্ছে মাইল্ড এরপরে আস্তে আস্তে জিনিসটা কমতে থাকে 0.7 এর নিচে অলওয়েজ থাকবে কারণ তাহলে সেটা এমআইসেমা ডিটেক্ট হয় এবং তারপরে যেটা আছে সেকেন্ড স্টেজ সেটা মডারেট বলা হয় সেখানে কি হচ্ছে সেখানে এক্সপ্রেসিভ যে ভ্যালু আছে সেটা কমতে থাকে মানে ভলিউম যেটা রয়েছে সেটা কমতে শুরু করে সেখানে 50% এর নিচে হয় বা 80% মানে 50% এর থেকে একটু বেশি হয় কিন্তু 80% এর থেকে কম হয় যখন থার্ড স্টেজ বা সিভিয়ার স্টেজ সেখানে সেটা হয় 30% এর বেশি কিন্তু 50% এর কম যখন ভেরি সিভিয়ার স্টেজ চলে আসে তখন 30% এর কম হতে পারে অথবা যদি 50% এর কম সেই ক্ষেত্রে রেসপিরেটরি ফেলিয়ার এবং রাইট হার্ট ফেলিয়ারের যে সাইন্স হয় সেগুলো অ্যাপিয়ার করে আর কি হচ্ছে আর আমরা এখানে দেখতে পাই যে ইলাস্টিক যে রিকয়েলিং অফ লাং সেটা ডিমিনিশ করছে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস যেটা রয়েছে সেটা এখানে অ্যাবসেন্ট এয়ারওয়ে রেজিস্ট্যান্স যে রয়েছে সেটা রাইটলি ইনক্রিজ করতে পারে বা নরমাল থাকতে পারে এবং ডিফিউজ যে ক্যাপাসিটি রয়েছে অক্সিজেনের যে ডিফিউজিং যে ক্যাপাসিটি রয়েছে সেটা কমে যাচ্ছে আর এবার আসছে ইসিজি যখন কোনো পেশেন্টের ইনভেসিভেশনাল কন্ডিশনে চলে দেখলাম যে রাইট হার্ট ফেলিওর হচ্ছে এবং সেই রাইট হার্ট ফেলিওর হওয়ার আগে রাইট ভেন্ট্রিকেলে একটা হাইপারট্রফিও দেখা যায় এবং ইসিজিতে সেখানে আমরা এটা দেখলাম রাইট ভেন্ট্রিকেল হাইপারট্রফি ইসিজি পেয়েছি এখানে যদি লক্ষ্য করা যায় V1 V1 এ টল আরওএফ এবং V5 আর V6 এ ডিপ এস ওয়েভ আর V1 থেকে V3 পুরোটাতে V1 V2 V3 তিনটাতে ইনভার্টেড টি ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি এবং এটাই হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি ফাইন্ডিংস নেক্সট স্লাইড আমরা রাইট হার্ট ফেলিওর আমরা ইসিজির মাধ্যমে বুঝতে পারবো টল টি ওয়েভ যাকে বলা হয় টি পালমোনে এটা আমরা লিড টু এভিএফ এবং V1 এই ক্ষেত্রে আমরা টল টি ওয়েভ দেখতে পাই এবং একটা প্যাটার্ন থাকে S1 Q3 T3 প্যাটার্ন এটা মেইনলি পালমোনারি এম্বলিজমের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় এবং এমফাইসিমাল কন্ডিশন থেকে যে কোনো মুহূর্তে সেটা পালমোনারি এম্বলিজম ঘটতে পারে তার জন্য সেটা এই পাশে ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে লিড 1 এ S ওয়েভটা খুব ডিপ এবং লিড 3 তে কিউ ওয়েভটা ডিপ আর ইনভার্টেড টি ওয়েভ ইন লিড 3 এটা হচ্ছে রাইট হার্ট ফেলিওরের একদম সিগনিফিকেন্ট সাইন S1 Q3 T3 প্যাটার্ন এছাড়া নেক্সট স্লাইড এছাড়া এমফাইসিমাল হরমোন যদি বলা হয় কোনো ডায়াগনোসিস ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে HRC স্থিতির ক্ষেত্রে আমরা ডাক্তার এরিয়া অফ দ্য লাং টিস্যু ওভার ইনফেকশন হয়ে গেছে এই প্যাটার্নটা আমরা HRC তে দেখতে পারি এমফাইসিমাল কন্ডিশন ক্ষেত্রে এবং এটাই হরমোন নেক্সট স্লাইড এবং আমরা কিছু ব্লাড টেস্টে আসি ব্লাডের ক্ষেত্রে আমরা যদি সিরাম প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস করি সেক্ষেত্রে কিন্তু এই আলফা প্রোটিয়েজ ইনহিবিটরটা রিডিউস পাবো এবং রিসেন্ট কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে ব্লাডে বায়োমার্কার পাওয়া যায় তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইলাস্টিক পেপটাইড এরা লাং টিস্যুকে ব্রেক ডাউন করে এবং এই ইলাস্টিক পেপটাইডের ভ্যালুটা ব্লাডে প্রচন্ড পরিমাণে বেড়ে যায় এই এমফাইসিমাল কন্ডিশনের ক্ষেত্রে এবার আমরা দেখব এমফাইসিমাল কমপ্লিকেশন কমপ্লিকেশনস কি আছে যখন জেনারেলি এমফাইসেমা স্টেডিলি এবং গ্র্যাজুয়ালি প্রোগ্রেস করতে থাকে তো মেইন কমপ্লিকেশন ফার্স্টে আসে এই যে যেহেতু আমাদের অ্যালভিওলাইগুলো ওয়ালগুলো ব্রেক হয়ে যাচ্ছে যে জয়েন্ট হয়ে গুলা ফর্ম করছে যে গুলা যে হচ্ছে এমফাইসেমাটাস গুলা এগুলো ইনফ্লেটেড থিন ওয়াল স্পেস
অক্সিজেন না পাওয়ার জন্য পেশেন্টের পলিসাইথেমিয়া হয়। আর পেশেন্টের মধ্যে আমরা রেসপিরেটরি ফেলিয়ার পেতে পারি। রেসপিরেটরি ফেলিয়ারে টাইপ 1 টাইপ 2 ফেলিয়ার দুরকমেরই পাওয়া যেতে পারে। নেক্সট হচ্ছে ডিফারেন্সেস আমি দেখাবো সেটা যে COPD দুটো টাইপস হয়েছে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা। তো এই দুটোর মধ্যে আমি ডিফারেন্স বলছি। নেক্সট তো জেনারেলি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এমফাইসেমা আর ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। এমফাইসেমার ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে যে চেস্টটা ব্যারেল শেপ হয়ে যায়, আর ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে পেশেন্টটা ওবেস হয়ে যাচ্ছে। এর ক্ষেত্রে মিনিমাল অর অ্যাবসেন্স অফ কাফ যেটা রয়েছে জেনারেলি মিনিমাম থাকে বা অ্যাবসেন্স থাকে, কিন্তু এখানে কাফ কিছু বেশি থাকে এবং তার সাথে স্পুটাম প্রডিউস হতে থাকে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে। এমফাইসেমার ক্ষেত্রে ডিপসনিয়াটা প্রচুর বেশি হয়, সিভিয়ার ডিপসনিয়া পাওয়া যায়, যেখানে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের মাইল্ড বা মডারেট ডিপসনিয়া আমরা পেতে পারি। স্পুটাম যে হয় ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের স্পুটাম হচ্ছে কোপিয়াস এবং ফ্রিকুয়েন্ট থাকে, কিন্তু এমফাইসেমার ক্ষেত্রে স্ক্যান্টি এবং মিউকয়েড পাওয়া যাবে। রিল্যাপসিং হবে কি? রিল্যাপসিং এর ক্ষেত্রে মানে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে মিউকোকুলেন্ট যে রিল্যাপসিং এটা অনেক বেশি হবে কম্প্যারিজন টু এমফাইসেমাতে কম হবে। এটা আমাকে বলা হতো যে এখানে প্রেজেন্ট থাকে এবং ওখানে সেটা অ্যাবসেন্ট থাকে। সাইনোসিস আমরা জেনারেলি সবথেকে বেশি পাই ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে। এমফাইসেমাতে একটু কম পাওয়া যায় কিন্তু পাওয়া যেতে পারে অন লেটার স্টেজ। তারপর রাইট ভেন্ট্রিকুলার যে ফেলিয়ার রয়েছে তারা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে রিক্রিয়েটেড টাইমস আসতে, কিন্তু সেটা এমফাইসেমার ক্ষেত্রে অন লেটার স্টেজ বা টার্মিনাল যে কন্ডিশন চলে আসছে এমফাইসেমার, তখন হচ্ছে আমরা রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিয়ারটা পাবো। পালমোনারি হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রেও সে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে সেটা আর্লি এবং সিভিয়ার ভাবে চলে আসে, এটা এমফাইসেমার ক্ষেত্রে রেটে আসে। মেকানিজম অফ অবস্ট্রাকশন কেন হচ্ছে? এমফাইসেমাতে অবস্ট্রাকশন হওয়ার কারণ হচ্ছে ইলাস্টিক যে রিকয়েলিং যেটা আছে সেটা কমে যাচ্ছে, কিন্তু ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে কি হয় যে লিউমেন আছে, লিউমেনটা ইনফ্লেম হওয়ার জন্য অবস্ট্রাকশন হচ্ছে। আচ্ছা, ইনভেস্টিগেটিভ এটা আমি ডিফারেন্সিয়েট করছি যে এই ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন কমে যায়, আর এমফাইসেমার ক্ষেত্রে নরমাল টু লোয়ার। চেস্ট এক্সরেতে আমরা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে পাবো কার্ডিওমেগালি, সেখানে এমফাইসেমার ক্ষেত্রে আমরা টিউবুলার হার্ট দেখতে পাবো। পেশেন্ট হচ্ছে পলিসাইথেমিয়া পাওয়া যাবে, এখানে অ্যাক্সেসরি মাসেলের বিটিং হচ্ছে এমফাইসেমাতে মোস্ট প্রমিনেন্ট। নেক্সট আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস। পেশেন্ট কোনো মেইনলি লাংসের ক্ষেত্রে পেশেন্ট কিন্তু মেইনলি আমাদের কাছে যখন আসবে তখন শুধু মেইনলি ক্রনিক কাফ, শর্টনেস অফ ব্রেথ এই সমস্ত কন্ডিশনই আমাদের কাছে প্রেজেন্ট হবে, এবং এমফাইসেমাল কন্ডিশন থেকে তাকে কি করে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস করবে। এখানে কিন্তু আজকে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, স্পন্টেনিয়াস নিউমোথরাক্স, জ্যান্ট, ফুলের ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা, নিউমোনিসিস ও পালমোনারি টিউবারকুলোসিস তুমি ডেসক্রাইব করবে একটা করে। প্রথমে আসে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের। আগে আমার বন্ধুরাও বলেছে যে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে স্পুটাম প্রোডাকশন হয়, কিন্তু এমফাইসেমাল কন্ডিশনে কিন্তু অতটা স্পুটাম নেই। তার ক্ষেত্রে আমি এটাকে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস আসতে পারি, এবং ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং এমফাইসেমাল দুটো কন্ডিশনে একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে এট এ টাইম প্রেজেন্ট হয়, এবং এটাকে আলাদা করা সত্যি খুব ডিফিকাল্ট। নেক্সট ইজ দিস স্পন্টেনিয়াস নিউমোথরাক্স। এরকম পেশেন্ট আমাদের কাছে ঠিকই ডিসনিয়া কন্ডিশন, কাফ কন্ডিশন, এই কন্ডিশন নিয়ে আমাদের এখানে প্রেজেন্ট হবে, কিন্তু নিউমোথরাক্স এটা মেইন প্রেজেন্ট থাকবে সেটা হচ্ছে চেস্ট পেইন। কারণ যদি কোনো কারণে এমফাইসেমাটা কোনো ভুলে যদি রাপচার করে যায় তারপরে কিন্তু স্পন্টেনিয়াস নিউমোথরাক্সের
করবো, আমরা যদি সেই পেশেন্টের সিটি স্ক্যান ধরা পড়বে যে ডাবল ওয়াল সাইন। এই ডাবল ওয়াল সাইন মিনস সেখানে জয়েন্ট গুলা ফর্ম করেছে এবং সেখান থেকে আমরা মিসডায়াগনোসিস যেটা চেস্ট এক্সরে থেকে হয়েছিল সেখান থেকে আমরা স্পন্টেনিয়াস নিউক্লিয়াসকে জয়েন্ট গুলার থেকে আমরা আলাদা করতে পারবো। নেক্সট আসে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা। ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমার ক্ষেত্রে যেটা কার্সিনোমার কনস্টিটিউশনাল যে সিম্পটম থাকে যেটা আনএক্সপ্লেইনড ওয়েট লস, এটা ছাড়া আমরা ক্লিনিক্যালি পেশেন্টের ক্লাবিং প্রেজেন্ট থাকে। সিওপিডি কন্ডিশনে পেশেন্টের কখনোই ক্লাবিং প্রেজেন্ট থাকে না। ব্রঙ্কিয়াল টেসিস এবং ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা দুটো ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ক্লাবিং পাই এবং অস্কালটেশনের ক্ষেত্রে আমরা বেসাল প্যাকেলস পেতে পারি ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা। এবং আমরা এইচআরসিটির মাধ্যমে এটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস আসতে পারি যে এইচআরসিটিতে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমার ক্ষেত্রে একটা মডিউলার মাস লাইক লিশন আমরা পাবো। এবং সবথেকে এটা ইম্পর্টেন্ট যেটা চেস্ট এক্সরেতেও খুব একটা ভালো বোঝা যায় না, ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস করতে সমস্যা হয়, সেটা হচ্ছে নিউমোকনিওসিস। এই কন্ডিশনে কি করতে হবে? আমাদের ফার্স্ট নিউমোকনিওসিস থেকে ডিফারেনশিয়েট করতে হয়, আমাদেরকে ফার্স্ট পেশেন্টের হিস্ট্রি নিতে হবে। পেশেন্ট যদি দেখা যাচ্ছে যে কোনো স্মোকিং এর তার হিস্ট্রি নেই কিন্তু সে একটা অকুপেশনাল এক্সপোজার হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি, সেটা নিউমোকনিওসিসের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ডলি, আমরা যদি অস্কালটেশন করি সেখানে আমরা এমফাইসিমা কন্ডিশনে আমরা হুইজিং সাউন্ড পাবো, কিন্তু নিউমোকনিওসিসের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ক্র্যাকেলস পাবো। এবং চেস্ট এক্সরে বা কোনো এইচআরসিটি যদি করি নিউমোকনিওসিসের ক্ষেত্রে আমরা একটা হানিপূর্ণ অ্যাপিয়ারেন্স আমরা এইচআরসিতে দেখতে পাই। এবং যদি কিছু সিম্পটম আমার যদি পেশেন্ট যদি সামর্থ্য না থাকে সিম্পটমের মাধ্যমে কিছু বোঝা যাবে, যেটা এমফাইসিমাতে যেটা কাফ থাকবে না, কিন্তু নিউমোকনিওসিসের ক্ষেত্রে একটা ব্ল্যাক পিগমেন্টেড স্পুটাম মেইনলি যারা কোল্ড ওয়াটার তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এইভাবে একটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে আসতে পারি। এবং লাস্টলি দ্য পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। পালমোনারি টিউবারকুলোসিস এবং টিউবারকুলোসিসের ক্লাসিক্যাল যে সিম্পটমগুলো হয় ইনক্লুডিং রাইজ অফ টেম্পারেচার, অ্যানোরেক্সিয়া, নাইট সোয়েটস, প্রোলংড কাফ, এই কন্ডিশনগুলো কিন্তু টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট থাকবে। এবং আমরা এই ক্ষেত্রে একটা এক্সামিনেশন এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যেটা পারসিস্টেন্ট রেলসের সাউন্ড অলরেডি অঙ্কুশ শুনেছে এবং সেই রেলসের সাউন্ডটা আমরা টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে পেতে পারি। এবং যদি চেস্ট এক্সরে করি সেখানে একটা ইনফিল্ট্রেশন এবং ক্যাভিটি ফর্মেশন পাবো, লাংসের মধ্যে একটা ক্যাভিটি ফর্মেশন পাবো টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে। কিন্তু সেটা হলো সিওপিডির কেসে আমরা কোনো চেস্ট এক্সরে মধ্যে সেটা আমরা কখনোই পাবো না। এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা অন্য আর কোনো লাং ডিজিজে ছিল না সেটা স্পুটাম টেস্ট। যদি স্পুটাম টেস্ট করি এবং এএফপি পজিটিভ হয় that should lead us to pulmonary tuberculosis। এবং সেখান থেকে আমরা সেটা সিওপিডি থেকে আমরা এইভাবে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে আসতে পারি। নেক্সট হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট। এখানে কোনো মেডিসিনের কথা বলবো না, কোনো মডার্ন মেডিসিনের কথা বলবো না, কোনো আমাদের হোমিওপ্যাথির কথা বলবো না। ম্যানেজমেন্টে আমরা কি করতে পারি? আমরা পেশেন্টকে একটা ইন্টারমিটেন্ট অক্সিজেন থেরাপি দিতে পারি। কিরকম সেটা? একটা 5 আওয়ার্স অক্সিজেন থেরাপি হবে 3 আওয়ার্স গ্যাপ দিয়ে। এবং যদি আমাদের পেশেন্ট যদি সিভিয়ার কোনো ইনফেকশনে থাকে তাহলে আমরা এখানে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে পারি। পেশেন্টকে যদি সে স্মোকার হয় তাহলে তাকে আমরা স্মোকিং থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেবো। এবং অ্যাটমসফিয়ার পলিউশন যে সমস্ত ক্ষেত্রে হয় এবং সে যদি কন্টিনিউয়াস কোনো অকুপেশনের সাথে আমরা যুক্ত থাকে যেখানে একটা কন্টিনিউয়াস এক্সপোজার হচ্ছে তাকে মাস্ক ইউজ করতে বলবো আমরা। এবং পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন করতে বলবো। এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমাদের পেশেন্ট যদি ওবেস্ট হয় আমরা পেশেন্টের ওবেসিটিটা কারেক্ট করার চেষ্টা করবো, কারণ ডিসনিয়ার কন্ডিশন হচ্ছে এখানে এবং ওবেস্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ডিসনিয়ার কন্ডিশন একটু বেশি বাড়ে, সেটাকে আমরা ওবেসিটিটাকে কন্ট্রোল করতে পারি, সেখানে আমরা ম্যানেজমেন্ট দিতে পারি। এবং আমাদের পেশেন্ট যদি কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়ারের দিকে এগোতে থাকে তাহলে একদম সল্ট রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট আমরা তাকে প্রেসক্রাইব করবো এবং কিছু ডায়েট ফিডব্যাক দিতে পারি। এবং নেক্সট কিছু সার্জারি হয়। নেক্সট কিছু সার্জারি হয় সেটা হচ্ছে ব্লেবেক্টমি সার্জারি। এটা মেইনলি প্রসেসে হয়, ভিডিও অ্যাসিস্টেড থোরাকোস্কোপিক সার্জারি।
এই লেভেট্রমি সার্জারি হতে পারে কিংবা লাং ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের দিকেও এগোনো যেতে পারে। এবার আসছি মডার্ন মেডিসিনে সিওপিডিতে কি কি ড্রাগস ইউজ হয়। মেইনলি কিছু ব্রঙ্কোডাইলেটার্স, এবং এই ব্রঙ্কোডাইলেটার্সটা তিনটে ভাগে ভাগ আছে: সিম্প্যাথোমিমেটিক্স ড্রাগস, মিথাইলক্স্যান্থিনস এবং অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগস। সিম্প্যাথোমিমেটিক্স ড্রাগস কি করে, এটা মেইনলি সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের উপর এফেক্ট করে, এবং সিম্প্যাথোমিমেটিক্স ড্রাগস গুলো দু ধরনের হয়: সিলেক্টিভ বিটা 2 অ্যান্টিনার্জিক ড্রাগস বা হতে পারে কিছু নন সিলেক্টিভ ড্রাগস। এরা মেইনলি বিটা 2 যে রিসেপ্টর আছে যারা ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল এবং মাস্ট সেলের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকে, এই সিম্প্যাথোমিমেটিক্স ড্রাগ দিলে কি হবে, সাইক্লিক এএমপি এটা ইনক্রিজ হবে, এবং এই সাইক্লিক এএমপি টা আমাদের ফার্দার ব্রঙ্কোডাইলেশন করবে এবং হিস্টামিন রিলিজটাকে কমাবে, যাতে কিনা ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন না হয়। এবং সিলেক্টিভ বিটা 2 অ্যান্টিনার্জিক্স এর আবার দুটো ভাগ আছে, সাবা এবং লালা, মানে শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যান্টিনার্জিক ড্রাগস এবং লং অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যান্টিনার্জিক ড্রাগস। সাবার মধ্যে স্যালবুটামল, কার্বিটালাইন, লাবার মধ্যে বুটারেবল, এগুলো আমরা দেখতে পাবো। নেক্সট হচ্ছে মিথাইলক্স্যান্থিন ড্রাগস। এরা কি করে, এরা ফসফোডাইএস্টারেজ কে ইনহিবিট করতে সাহায্য করে, কারণ এই ফসফোডাইএস্টারেজটা সিএমপি এবং সিজিএমপি এদেরকে ব্রেকডাউন করে। এবং আমরা যদি মিথাইলক্স্যান্থিনের অ্যামাইনোফাইলিন গ্রুপ অফ ড্রাগস বা ইথোফাইলিন গ্রুপ অফ ড্রাগস, এই ড্রাগসগুলো যদি আমরা ফসফোডাইএস্টারেজকে ইনহিবিট করতে পারি, তাহলে সে ফার্দার সিএমপি কে বাড়াবে এবং সে সাইক্লিক্যাল এএমপিটাকে ডাইরেকশন করবে এবং এসআরএসকে মানে স্লোলি অ্যাক্টিং সাবস্টেন্স অফ অ্যানাফাইলাক্সিসকে কমাতে শুরু করবে। নেক্সট ব্রঙ্কোডাইলেটরের আরেকটা যে পার্ট, লাস্ট পার্ট, সেটা হচ্ছে অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগস। কোলিনার্জিক কি, অ্যাসিটাইলকোলিন। এরা মেইনলি কি করে, অ্যাসিটাইলকোলিন হচ্ছে মেইনলি ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন এবং প্রচুর পরিমাণে মিউকাস সিক্রেশন করে এবং মাসকারিন নামে একটা রিসেপ্টরকে অ্যাক্টিভেট করে, যারা কিনা ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন করার ফলে আমাদের ডিসনিয়া কন্ডিশন ডেভেলপ হচ্ছে। এবং সেক্ষেত্রে আমি কোলিনার্জিক্স এর অ্যাকশনটাকে যদি করি, মানে অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগস যদি আমরা ইউজ করি, সেক্ষেত্রে কিছু হেল্প হয়। নেক্সট স্লাইড। এটা জাস্ট মেকানিজমগুলো আমি বললাম। নেক্সট হচ্ছে লিউকোট্রিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। কি জিনিস, মাস্ট সেল লিউকোট্রিন রিলিজ করে এবং যেটা কিনা ফার্দারলি ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন, কারণ আমাদের ইনভাইসিভাতে মেন হচ্ছে ডিসনিয়া, যেটার কারণ হচ্ছে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন। তো আমাদের মেন দরকার হচ্ছে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশনটাকে কমানো। সেখানে আমরা লিউকোট্রিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, যেটা ব্যাপক হারে ইউজ হয় মন্টেলিকাস্ট, সেই মন্টেলিকাস্ট গ্রুপ অফ ড্রাগ এখানে মডার্ন মেডিসিন। এবং কিছু মাস্ট সেল স্টেবিলাইজার, কারণ যদি মাস্ট সেলকে যদি স্টেবল করি, যদি হিস্টামিন রিলিজেশন স্টেবল করতে না পারে, তাহলে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন কখনোই হবে না। এবং সেখানে মাস্ট সেল স্টেবিলাইজার ড্রাগ যেরকম ইটোপিকেন সেটা আমরা ইউজ করতে পারি। নেক্সট যেটা খুব বেশি হয় স্টেরয়েড ইউজ, কি স্টেরয়েড, গ্লুকোকর্টিকোস্টেরয়েড। এই গ্লুকোকর্টিকোস্টেরয়েড দুভাবে আমরা দুভাবে মডার্ন মেডিসিনে ইউজ করি, একটা ইনহেল ফর্ম, একটা সিস্টেমিক ফর্ম। ইনহেল ফর্মে এটা সবথেকে বাজারে মার্কেটে চলে, সেটা হচ্ছে বুডেসোনাইড, মানে বুডেকট বলে যেটা মার্কেটে চলে, সেই গ্লুকোকর্টিকয়েডস আমরা এখানে ইউজ হয়, যাতে কি হয়, কর্টিকয়েড স্টেরয়েডের কাজ হচ্ছে অ্যান্টি অ্যালার্জিক এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি অ্যাকশন। এবং কিছু সিস্টেমিক গ্লুকোকর্টিকয়েড যেরকম হাইড্রোকর্টিসন ইউজ হয়। এবং যদি কারো ক্ষেত্রে যদি টাইপ 1 মানে অ্যানাফাইল্যাক্সিসের যদি কোনো কন্ডিশন ডেভেলপ করে এবং আইজিই লেভেল তার ক্ষেত্রে খুব হাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যান্টি আইজিই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ওমালিজুম্যাব আমরা ইউজ করতে পারি। এবং যেহেতু এক্ষেত্রে এমফাইসিনের ক্ষেত্রে বিশেষ একটা স্পুটার প্রোডাকশন হয় না, যদি সিওপিডি যে ব্রঙ্কাইটিসে স্পুটার প্রোডাকশন হয়, তাই জন্য আমরা কিছু এক্সপেক্ট করে ড্রাগও দেওয়া হয়।
এক্সপ্রেস টাইপ অফ ড্রাগ। এবং লাস্টলি পেশেন্ট যাতে ভালো করে কেশে বের করতে পারে, যাতে বুকের মধ্যে কফটা জমে না যায়, তার জন্য কিছু মিউকোলাইটিক্স মানে স্পুটাম ক্লিনার ইউজ করে, অ্যাম্ব্রক্সল, ব্রোমোহেক্সিন, এগুলো ইউজ করে মডার্ন মেডিসিন। নেক্সট এবার আমরা আসি আমাদের সিওপিডির ক্ষেত্রে আমরা হোমিওপ্যাথিক কি কি মেডিসিন ইউজ করতে পারি। আমাদের মেট্রোপলিটনে প্রচুর ড্রাগস আছে এবং সেটা সেভারেল টাইম ড্রাগগুলি হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি সিভিলিয়াস ইন্ডিকাস কিউরেন্টুরের ক্ষেত্রে, এবং কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক কন্ডিশনে যেখানে এমফাইসিমা লাইক সিম্পটম এমফাইসিমা শুরু না ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস সিওপিডি কন্ডিশন যখন ডেভেলপ করছে সেই সমস্ত ড্রাগসের ব্যাপারটা ভাবতে পারে। যেরকম ফার্স্ট যেটা খুব ইউজ হয় অ্যান্টি আর্স। কখন ইউজ হবে এটা মেনলি যখন এক্সেসিভ কোনো ডিসনিয়া হচ্ছে এবং প্রচুর মিউকাস সিক্রেশন হচ্ছে, লাইং ডাউনে তার সমস্ত কিছু অ্যাগ্রাভেশন হচ্ছে, তখন আমরা অ্যান্টি আর্সের কথা চিন্তা করি। অ্যান্টি কার্ড ওল্ড এজ কোনো পেশেন্ট এমফাইসিমা তাদের ক্ষেত্রে ভালো অ্যান্টি কার্ড কাজ করে, যেখানে একটা খুব ক্যারেক্টারিস্টিক্স পিকুলিয়ার সিম্পটম হচ্ছে ডিসনিয়া বেটার বাই ইডাপ্টেশন। এছাড়া অ্যান্টিবায়োটিকের মেইন সিম্পটম হচ্ছে প্রচুর ধরপড় করছে বুকের মধ্যে, কিন্তু কোনো কারণে তার এক্সপেক্টেশন বেরোচ্ছে এবং বার্নিং চেস্ট, এটা অ্যান্টিবায়োটিকে দেখা যায়। এমন কারণে কি আসে, এমন কারণে একটা টাইম স্পেসিফিক যে হোস্টেস ইন দ্য মর্নিং অ্যাট 3 o'clock এবং dyspnea goes on ascending. Arsenic album খুব widely used হয় যখন পেশেন্টের great anxiety, restlessness, covered with cold perspiration, তখন arsenic album-এর কথা চিন্তা করা যেতে পারে। এবং arsenic album-এর পরে যদি arsenic album কোনো ধরনের কাজ না করে ফেল করলো, তখন কিন্তু কার্বোভেজল এক্ষেত্রে ভালো কাজ দেয়। এবং নেক্সট আসছে ল্যাকেসিসের। ল্যাকেসিস কি হবে, একটা নেক এবং চেস্ট রিজিয়নে একটা আনবিয়ারেবল সেন্সেশন হবে, যেটা কিনা আফটার স্লিপ তার অ্যাগ্রাভেশন, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে টর্চারিং কাফ এবং অফেন্সিভনেস ল্যাকেসিসের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। খুব ভালো একটা ড্রাগ আছে লোবেলিয়া ইনফ্রারা, এটা মেডিসিনাইল এমফাইসিমা এবং শর্টনেস অফ ব্রেথ, এবং যেখানে কিনা বেটার বাই আমরা জানি কি এমফাইসিমাতে যে কোনো রকমের এক্সারশন করলে বা ফিজিওথেরাপি ক্ষেত্রে এক্সারশনের প্রয়োজন পাচ্ছে, কিন্তু লোবেলিয়া ইনফ্রারার ক্ষেত্রে যদি র্যাপিড ওয়াকিং করে সে তাহলে কিন্তু সে ভালো থাকে। নেক্সট দেখা হবে ন্যাপথেরিয়াম। ন্যাপথেরিয়াম পেশেন্টের ক্ষেত্রে ব্রঙ্কাইটিস পেশেন্টের টিনেশিয়াস এক্সপেক্টোরেশন থাকবে এবং সেটা ওপেন এয়ারে অ্যাডালেশন। নেক্সট আছে ক্যাম্ফোরা। ক্যাম্ফোরার ক্ষেত্রে একটা ফিলিং অফ কোল্ডনেস ইন দ্য চেস্ট রিজিয়ন এবং একটা কোল্ড ব্রেথ একটা পাওয়া যায়, তখন ক্যাম্ফোরা এবং লাস্ট স্টেজ অফ সিওপিডি, তখন ক্যাম্ফোরা মাথায় রাখা যায়। আরেকটা ড্রাগ আছে ক্লোরা। ক্লোরা হচ্ছে একদম পুরো স্পেসিফিক ফর এমফাইসিমা। বডির লাইনটা আছে ইজি ইনহেলেশন, এক্সহেলেশন ইম্পসিবল। এমফাইসিমার মেইন প্রবলেম যে ইনহেলেশনে কোনো প্রবলেম নেই, এক্সহেলেশনে মেইন প্রবলেম, সেখানে কিন্তু ক্লোরা ভালো কাজ দিতে পারে। ডিজিটাইটিস যদি কোনো কারণে সেই কমপ্লিকেশন হার্টের সাথে এসে যায়, তখন কিন্তু আমরা ডিজিটাইটিসের কথা চিন্তা করতে পারি এবং পেশেন্ট সেক্ষেত্রে পুরো হরাইজনটা প্রতিষ্ঠানের পারফেক্টলি পয়েন্ট অবস্থা যদি শুয়ে থাকে তাহলে পেশেন্ট রিলিফ পায়। নেক্সট আমাদের ড্রাগ হচ্ছে বালসামপেডো। বালসামপেডো মেইন হচ্ছে ব্রঙ্কাইটিসের কাফ এক্সপেক্টোরেন্ট হিসাবে, যেখানে স্পুটামটা ক্রিমি এক্সপেক্টোরেশন হবে, সেক্ষেত্রে আমরা বালসামপেডোর কথা চিন্তা করতে পারি। ইউক্যালিপটাসের কথা চিন্তা করতে পারি যখন কোনো হিউমিড অ্যাজমা ইন ব্রঙ্কাইটিস সাফার, তখন আমরা ইউক্যালিপটাসের কথা চিন্তা করতে পারি। আর্সেনিক আয়োড। আর্সেনিক আয়োড কখন কোনো ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের কেস, ইয়েলোইশ গ্রিনিশ এক্সপেক্টোরেশন উইথ অফেন্সিভনেস, আমরা আর্সেনিক আয়োডের কথা চিন্তা করতে পারি। আর একটা খুব ভালো ড্রাগ, এটা ক্লার্কের লেখা আছে, অ্যান এফিকাশিয়াস রেমেডি
ফর ব্রিথিং অ্যান্ড অপারেশন ইন ব্রঙ্কাইটিক পেশেন্ট এবং প্রচুর পরিমাণে ব্রঙ্কোরিয়া কাফ মিউকাস ডিফিকাল্ট টু ডিট্যাচ মানে জাস্ট লাইক অনেকটা অ্যান্টিন কার্ডের মতো এক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করতে পারি গ্রিনজেলিয়া রোবাস্টা যেখানে কিনা নিউমোগ্যাস্ট্রিক নার্ভের কোনো প্যারালাইসিসের সম্ভাবনা থাকবে এবং ঘুমানোর পরে তার একটা স্মটারিং ফিলিং। নেক্সট আমাদের ড্রাগ হচ্ছে ইরিডিকিয়ন বা ইয়ারবাসালফার। এটা কিন্তু অ্যাজমা পেশেন্ট এবং ব্রঙ্কিয়াল অ্যাফেকশনের ক্ষেত্রে খুবই ভালো। নেক্সট ড্রাগ হচ্ছে পিক্স লিকুইডা। পিক্স লিকুইডা বডিতে বলা আছে গ্রেট কাফ মেডিসিন। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে মিউকোপ্রুডেন্ট স্পুটাম এবং মেইন যেটা ক্যারেক্টারিস্টিক পিক্স লিকুইডা অফেন্সিভ অর্ডার এবং নট দ্য নেক্সট স্যাম্পুকাস নাইট। স্যাম্পুকাস নাইটের ক্ষেত্রে একটা নাইটলি মিডনাইট ডিসনিয়ার একটা কন্ডিশন ডেভেলপ করবে, সাপোর্টিভ কাফ আসবে এবং এমফাইসিসের সাথে একটা রিলেশন আছে যে ক্যান নট এক্সপায়ার, সে শ্বাসটা বের করতে পারবে স্যাম্পুকাস। এবং এর সাথে একটা রিলেটেড ড্রাগ হচ্ছে আমাদের মেফাইটিস। মেফাইটিসও এই ক্ষেত্রে ভালো কাজ দেয়। এবং যদি তার কোনো পেশেন্টের কোনো সিওপিডি পেশেন্টের কোনো ড্যাম্প ওয়েদারে তার অ্যাগ্রাভেশন হচ্ছে তখন আমরা ন্যাচারাল সালফ পূজা ডালকামের কথা চিন্তা করি। এবং যেহেতু আমরা টোটালিটি অফ সিমটমে মেন বিশ্বাস করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট আমরা পেশেন্টকে দিতে পারি উইথ দ্য সিমটম সিমিলারিটি। এবং যদি কোনো কারণে আমাদের পেশেন্ট যদি এত মেডিসিনের ফলে কোনো ইন্ডিকেটেড মেডিসিন যদি ফেল করে তখন কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমাদের বিজ্ঞানীরা কিছু নোসলের কথা বলেছে আমরা কিন্তু ইউজ করতে পারি। এবার আমাদের সুবিধার্থে কিছু রেপার্টারি থেকেও কিছু রুব্রিক আমরা তৈরি করেছি যেখান থেকে আমরা কিছুটা হেল্প পেতে পারি যে আমাদের কি মেডিসিন আসতে পারে সেটা চন্দ্রালী প্রেসক্রাইব করবে। থেকে আমরা পাচ্ছি যে রুব্রিকগুলো সেগুলো আমি এক্সপ্লেন করছি। বলছি যে আমরা রেসপিরেটরি চ্যাপ্টার রয়েছে সেখানে আমরা অ্যাজমাটিক এই রুব্রিকটা ইউজ করতে পারি। সেখানে আমরা কি কি ড্রাগস পাচ্ছি, সেখানে আর্সেনিক পাচ্ছি, ক্যালিক কার্ড পাচ্ছি, লোবেলিয়া পাচ্ছি, কালসিভিলা পাচ্ছি। এছাড়া আরও কিছু কিছু রয়েছে রুব্রিক যেমন অ্যাজমাটিক স্প্যাসমোডিক, তারপরে ডিফিকাল্ট রেসপিরেশন, এটা আসতে পারে।